எந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Ladies and gentlemen, moving further, it is time for us to begin with the inaugural section now. They were waiting for Honorable Chief Guest. Join us here. We shall be here any moment. We shall be ready with the inaugural section now. To welcome established integrity, first of all, I invite our Honorable Principal of the CHOLAN Matric Higher Secondary School, Mr. R. Jnanapandithan, to deliver the welcome address. Please, sir. Good morning, everybody. Today, 27th August 2027 is a very, very auspicious day because today we are very happily celebrate our CHOLAN Matriculation Higher Secondary School inauguration function of Adult Tinkering Lab, for which I cordially invite our Honorable Chief Educational Officer Kanchipuram will preside over the function. Respectable Dr. E. Ram Ganesh, Professor, Department of Educational Technology and Director, IECD, Dharsan University, Tiruchirappalli, is a chief guest of the function. And special invitee, Dr. S. Amuda, Assistant Professor, Department of Educational Technology, Dharsan University, Tiruchirappalli. Distinguished guest, Respectable C. A. Yellappan, District Educational Officer, Kanchipuram, and also cordially invite our respectable correspondent of CHOLAN Educational Charitable Trust, directors of CHOLAN Educational Charitable Trust, both staff of our school, administrative officers, parents, students, office staff of our school, principal of CHOLAN College of Education, and principal of Dwarages and the staff of both Dwarages and the CHOLAN Matriculation Ekambarapuram. In addition to that, I also invite ATAL formulating and formation engineers and technicians, photographers and other parents, public, etc. etc. Today, I want to reveal the facts regarding of our respectable correspondent of CHOLAN Educational Charitable Trust is a great philanthropist, educationist and a psychologist. Sir has having enormous ideas for improving the performance of school. Sir always never care about his personal welfare. Sir's restless work and performance and guidance, the students' attitude and handwriting are very, very excellent. And we produce every year 10% result. The result of which the government of India provided the valuable lab to us, that is Adult Tinkering Lab. Performance of the students' ability, our school stands and produce first rank in state level and district level of government public examination of both 10th, 11th and 12th, for which we have received many state and national awards for the past several years. As a principal of CHOLAN Matriculation Higher Secondary School, I am proud of this movement and achieve the performance of students in science approach, developing and producing many scientists in future through this Adult Tinkering Lab. Thanking you for once again. I welcome. Thanking you. Thank you, sir. Now I invite our Honorable Correspondent, sir, to honor our delegates. Now I request Dr. E. Ram Ganesh, sir, who is the Professor, Department of Educational Technology. Okay, now I request Dr. S. Amuda, Assistant Professor, Department of Educational Technology,
Darshan University, Tiruchirappalli. Please, ma'am, to welcome. Good morning to all. It's my pleasure to be here today for this grand function of inaugurating the ATAL lab. So certain things I have observed from students being a school teacher before coming to this university, and also with my personal experience I have observed certain things among students and also from teachers that I wanted to register in this forum, because here we are, so many learned people are there, and also you will guide the students. Now also you are guiding, and in future also you are going to guide the students. In that way, first I wanted to talk few things about this lab. Actually, I want to be bilingual so that our understanding will be high. So tinkering means something is wrong. Here tinkering போது வண்டியோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்கும்போது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டிங்கரிங்ன்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. இப்போ ஸோ இன் அவர் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் சம்திங் இஸ் ராங். ஸோ அப்போ வி வாண்ட் சம் டிங்கரிங் ஒர்க் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தர் லேர்னிங். இப்போ அந்த டிங்கரிங்கை வந்து எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், we have some sort of அந்த பிரெயினோட சிஸ்டத்தில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் we do wrong programming. அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். பேசிக் திங் வந்து அவர் ராங் ப்ரோக்ராமிங் தான் வந்து ப்ராப்ளம். ஒரு சின்ன விஷயம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து சரி செய்ய தெரியாது. we depend upon so many other people. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு இப்போ நமக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும், டூ வீலர் தெரியும், கார் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது சரியில்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து அந்த ரிப்பேரிங்காக இருக்கும். பட் we don't know how to adjust. ஓட்ட தெரிஞ்ச நமக்கு அதை பற்றியான ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். அந்த பேசிக் ஐடியா இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் we fail in so many aspects. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தக படிப்பு அப்படின்றது ஆஸ் எ டீச்சர்ஸ் எப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும், நிறைய மார்க் வாங்கணும், அந்த மார்க் வாங்கினா தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி. மார்க் வாங்காத எத்தனை பேர் அடுத்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள். மார்க் மட்டும் வந்து க்ரைட்டீரியா கிடையாது. அந்த மார்க் எப்படி வாங்கணும், மார்க் க்ரைட்டீரியா இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், மார்க்கும் க்ரைட்டீரியா தான். ஆனால் அதை எப்படி வாங்கியிருக்கோம், புரிதலோடு வாங்கியிருக்கோமா இல்லை மனப்பாடம் பண்ணி வாங்கியிருக்கோமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த மனப்பாடம் பண்ணி வாங்கக்கூடிய மார்க் வந்து நம்மளை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகாது. நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அந்த இடத்துல மார்க் இருக்கும், நம்ம வில் கெட் சம் சீட் ஆர் ஜாப் எனிவேர், அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. அங்கே போய் when we are not able to express ourselves அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த 15 வருஷமோ 20 வருஷமோ என்ன படிச்சிருக்கோமோ அந்த பீரியட் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ அவுட்கம் இல்லை. அவுட்கம் இல்லாத ஒரு லேர்னிங் வந்து வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து பயன்பட போகிறதே கிடையாது. அதனால் வந்து we have to teach the application of each and every concept. இது எங்கே பயன்பட போகுது, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவனுக்கு இது வாழ்க்கையிலேயே இது பயன்படவே படாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் ஏன் அதை லேர்ன் பண்ணணும்? அப்படி தானே யோசிப்பாங்க. இது எனக்கு ஒரு பொருளே வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது எனக்கு யூஸே ஆகாது அப்படின்னு சொன்னால் வேண்டான்னு தானே சொல்லுவான். அப்போ ஏன் வேண்டாத ஒரு விஷயத்த நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கிளாஸில்? ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது இந்த இடத்துலலாம் நீ ஹையர் எஜுகேஷன் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல படிக்கும்போது இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட்டு, இதோட எலாபரேஷன் தான் நீங்கள் இந்த கிளாஸில் படிப்பீங்க. இல்லை அதை ஹையர் எஜுகேஷன் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது யூஸ் ஆகும். இல்லை உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் ஓட்டக்கூடிய டூ வீலரில் இதுதான் பேசிக் மெக்கானிசம், இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக்ஸி யூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் மெக்கானிசம், ஃபிசிக்ஸு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து இல்லாமல் வந்து லைஃப்பில் வந்து இருக்கவே முடியாது. இப்போ ஏன் அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம சொல்லித்தரலை அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கேட்டுக்கணும். அப்போ அதுக்கு முதல்ல நமக்கு தெரியணும் அது எங்கே பயன்படுதுன்றது முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தான் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் பார்ட்டில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லேக்கிங் பிஹைண்ட் தான். அதை வந்து நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு அக்செப்ட்.
ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லோரும் ஆகலாம். ஆனால் whether that boy is or girl is capable of doing that courseன்றதை யோசிக்கணும். கேப்பபிலிட்டியே இல்லாத ஒன்று கொண்டு போய் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அவன் வந்து படிக்கலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து பெற்றோர்களுடைய தப்பு, மாணவர்களுடைய தப்பும் கூட. ஏன்னா தனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத சொல்ல தெரியாமல் வளர்க்குறோம்ல, அதுவும் தப்பு. டீச்சர்ஸும் அதே மாதிரி +2 முடித்தோன்னே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் அப்பாவை கேட்கணும், அம்மாவை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன் நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து +2 முடித்த உடனே எந்தெந்த குரூப்புக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத நாம் ஏன் சொல்லலை கிளாஸில்? ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் வந்து ஒரு மாணவனுடைய சக்ஸஸாக இருக்க முடியும். 12 வருஷம் படித்த படிப்பு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன படிக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் இது கூட தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லி தந்திருக்கோம் அப்படின்றது. இப்போ என்னென்னா ஈஸியாக வந்து எல்லாரும் ப்ளேம் பண்ணுறாங்க. ஹைஸ்கூல் டீச்சர் வந்து கேட்டால் இந்த ப்ரைமரியில் நல்லா சொல்லித்தரல, அதனால தான் நான் வந்து எங்கள் பிள்ளைங்களை வந்து பண்ண முடியல. அப்புறம் ஹையர் செகண்டரியை கேட்டால் அவங்க ஹைஸ்கூலில் நல்லா படிச்சுட்டு வரல அப்படின்னு. அப்போ யாரை தான் ப்ளேம் பண்ணணும்? ஆரம்பத்திலேருந்து நல்லா வந்து சொல்லி, அப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து அவனுக்கு எண்ணும் எழுத்தும் சொல்லித்தரணும் அப்படின்றத வந்து அந்த டீச்சர். இப்போ எவ்ரி டீச்சர் ஹேஸ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள். யாரையும் ப்ளேம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே இல்லை. வாட் இஸ் மை டியூட்டி? இப்போ ஒருத்தர் எழுத்து தெரியல, அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படித்தான். அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த எக்ஸாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுனாலும் அவன் பாஸ் ஆகிடுவான். அவன் இந்த நுனிநாக்கு ஆங்கிலம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரியான ஒரு அவன் படித்த காலேஜும் அது மாதிரியான காலேஜ். அவனுக்கு வந்து டிஆர்பி எழுதுகிறான். அவனுக்கு வந்து ஒரு +2க்குள்ள வேலைக்கு கிடைக்குது. அந்த பையன் போயிட்டு வந்துட்டு அவன் கொஞ்சம் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸில் அவனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான பையன். அவனுக்கு அங்கே கிடைச்ச உடனே அவனோட சந்தோஷம் இல்லை. அவன் ஒரு தடவை பார்க்கறதுக்கு வந்தான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான்னாக்கா, என்ன மேடம் அப்படின்னு ரொம்ப அலுப்பாக சொன்னான். என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அங்கே போன அந்த பசங்களுக்கு வந்து இவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், அவன் போகிறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து அவன் 10 வருஷம் சரியாக சொல்லி கொடுத்துருந்தா தான் 16வது வருஷத்தில் அவன் ஒழுங்காக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். அது பண்ணலைன்னும் போது அவனுக்கு வந்து இவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுனால அவனுக்கு ரொம்ப வருத்தம். அப்புறமா நான் சொன்னேன், இதில் வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை தம்பி. திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன் நீ அப்படியே ஒரு மிராக்கல்லாம் செய்ய முடியாது. இந்த கிளாஸில் யாருக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரியலையோ அவனுக்கு லெட்டர்ஸ் சொல்லிக் கொடு. வேர்ட்ஸ் படிக்க தெரியலனா வேர்ட்ஸை சொல்லிக் கொடு. சென்டென்ஸ் படிக்க தெரியா சென்டென்ஸ் சொல்லி, அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு 4 ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு சொல்லிக் கொடு. யாருக்கு எது தெரியலையோ அதை சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் வந்து அந்த சமயத்துக்கு அவனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. இவங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் மைண்டடாக அப்படியே போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு சத்தத்தை காணும். சரி, அவனுக்கு நம்ம சொன்னது அவனுக்கு பிடிக்கல போல இருக்குது, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவனால் அடாப்ட் பண்ண முடியல போல இருக்குது, இன்னும் அப்படி தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் நான். அப்புறமா ஒரு டைம் கிடைக்கும்போது ஒரு நாள் வந்தான். ஆமாம் மேடம், நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். நான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு ஏன்டா ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், ஆனால் எனக்கு சம்பளம் வேணும், அதை விட்டுட்டு என்னால் வர முடியல. ஆனால் நான் வந்து ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், டெய்லி காலையில் இந்த ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி தான் யோசிச்சுக்கிட்டே போவேன், எனக்கு விருப்பமே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ அவன் ஒவ்வொன்றா இவ்வளோ தூரம் அவங்க இன்வால்மெண்ட்டோட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு அவன் வந்து ஒன்றி போகும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இவன் மேலே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வருது. அப்போ அதை சொல்கிறத கேட்டுட்டு செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்காலர் பிஹெச்டி பண்ணாங்க. அவங்க ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர். இங்கிலீஷே பசங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்கிறது போய் அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து அவங்க போர்டில் எழுதுறத பார்த்து அந்த பசங்களும் தானும் அதை மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளாஸ் இதுக்கே திட்ட மாட்டாங்க, அடிக்க மாட்டாங்க, எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. பட்டு அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சதுன்றதால அவசரமாக லஞ்ச் பிரேக்கில் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு எங்களுக்கும் இதே மாதிரி எழுதுறது கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை சாப்பிடக்கூட விடாமல் இவங்க அதுக்காக அவசரமாக சாப்பிட்டுட்டு போவாங்களாமா. அப்படி வந்து உட்காந்து அதுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அப்போ அவங்க கிளாஸில் இங்கிலீஷில் தான் கன்வர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த பிள்ளைங்க பார்த்தா அந்த கிளாஸ் பிள்ளைங்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல்லேயே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குதுங்க. இதை பார்த்துட்டு மற்ற கிளாஸ் பிள்ளைங்க அது லஞ்ச் பிரேக் தானே, எந்த கிளாஸுக்கு வேணால் போகலான்றதால அடுத்த கிளாஸ் பிள்ளைங்களும் வந்து அந்த கிளாஸில் உட்காருது. ஸோ அப்போ டீச்சர்ஸ் கேன் டூ எனி டைப் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றதை நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அந்த ஒருத்தராக நாம் இருக்க முடியாது அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்து இருக்கணும். இப்போ ஒரு சின்ன இந்த லேபை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன குழந்தைங்க ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒரு பிளேடு எடுத்து பென்சில் இல்லை ஒரு கத்தி எடுக்குது குழந்தை அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஐயோ எடுக்காத கையை வெட்டிக்குவேன். ஏன் எடுக்கும்போதே கத்தி எடுத்தவன்லாம் கையை வெட்டிக்கிட்டா இருக்கான்? கத்தியை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத
we fail to teach the children. டீச்சர்ஸும் சரிதான், பேரண்ட்ஸும் சரிதான். அதை ஒழிச்சு வைக்கிறோமே தவிர அதை வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இப்படி தான் அந்த முறையில் ஹேண்டில் பண்ணால் இதை வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி, இதே தான் நம்ம கான்செப்ட் கிளாஸ் ரூம்லேயே, அதை சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இதையே நம்ம கிளாஸ் ரூம்லேயும் பார்த்தோம்னாக்க இதை செய்யாத எப்பயுமே கேட்குற விஷயங்கள் பூராவுமே நெகட்டிவாக, இப்படி செய்ய அப்படின்னு சொல்லலை, செய்யாதன்ற விஷயந்தான் வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக இட் ஸ்டோர்ஸ் இன் த பிரெயின். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் நெகட்டிவ்லி. நம்ம இதை செஞ்சால் இதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது ரிசல்ட்டு இப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் எப்படி அவங்க பாசிட்டிவாக இருக்க முடியும்? அப்போ எப்படி ஐ கேன் டூ அப்படின்ற திங்கிங் வரும். ஸோ அதனால் வந்து எதையுமே வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, நோன்னு சொல்கிறத விட எப்படி அந்த முறையில் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லித்தரணும். ரெண்டாவது வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் வந்து யாருமே உயிர் வாழ முடியாதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் எத்தனை பேருக்கு சமைக்க தெரியுன்றதை பாருங்கள். அது சமையல் அப்படின்னு சொன்னால் அது பெண்களுக்கானது அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு ஏதோ ஒரு பசங்க வந்து எல்லா ஊர்லேயும் போய் வேலை பார்க்குறாங்க, ஃபாரினில் வேலை பார்க்குறாங்க. ஒரு நாள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தால் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு, ஒரு ஹோட்டல் இல்லை. அப்போ அந்த அன்னைக்கு என்ன பட்னியாக கிடக்க முடியும்? ஸோ இது வந்து பேசிக் நீடு. இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களில் வந்து நமக்கு வந்து எனக்கான இதை நான் தயாரிச்சுக்கிறேன், எனக்கு வேண்டியதை நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செய்யும்போது, அதே போல் ஒரு பெரிய காரில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே கொண்டு போய் நம்ம மெக்கானிக் ஷெட்டில் தான் விடுறோம். அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அவங்க ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி, அங்கே தான் கொண்டு. ஆனால் ஃபாரினில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதோட எல்லாத்தையும் வந்து ஆன்லைனில் வந்து அந்த பார்ட் என்னவோ அதை வாங்குறாங்க, வாங்கிட்டு அதை படிக்கிறாங்க எப்படிலாம் ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே சார்ஜஸ், அவங்க போய் அதை அனலைஸ், இந்த காரில் என்ன ப்ராப்ளம்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தே வில் சார்ஜ் ஹெவிலி. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க படிச்சுட்டு அதை வந்து திருப்பி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னாக்கா அந்த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் கூட என்னன்றது. இப்போ நம்ம தானே போட்டிருக்கோம், நமக்கு பழக்கம் இல்லாத, வி ஆர் நாட் மெக்கானிக். அதனால் நம்ம செஞ்ச வேலையில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அடுத்தது என்ன அப்படி. அப்போ அந்த நாலேஜ் லெவல் எப்படி போகுதுன்றது பாருங்கள். அப்போ ஒரு அடுத்த நாட்டில் வந்து இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து போனவங்க தானே, அங்கே போனோன்னே தனியாக பிரெயின் வரல, த சேம் பிரெயின். அப்போ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கிறாங்க. அதை வந்து ஏன் நம்ம எல்லாரும் ஃபாரின் போய் தான் அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துலையே வந்து நம்ம அடுத்து என்னன்றதை கற்றுக்கணும். இந்த லெவல் வரைக்கும் வந்திருக்கோமா, வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அதில் மட்டும் ரொம்ப கண்டென்ட்மெண்ட்டு, போதும் நம்ம படித்தது போதும், நம்ம இவ்வளோ படிச்சிட்டோமே, வேலைக்கு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்றது வந்து இப்போ நீங்கள் தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறி போயிடுச்சு. அப்போ ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியறது, எப்படி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது? நீங்கள் இனி பழைய காலத்தில் வந்து புக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றுறாங்க. 10 வருஷன்றது இட் இஸ் எ டீகேடுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி திங் ஹஸ் சேஞ்ச்டு. அப்போ இந்த பழசையே நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் போய் புதுசாக ஒன்று பார்க்கும்போது இது எங்கிட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக பார்க்கும்போது வந்து அவனுக்கு அதை படிக்கிறதுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் பயமுறுத்துது. இங்கேயே அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம்ல, அவங்க வேகாக தான் இருக்கும். அப்படியே நம்ம சொன்னது எல்லாமே அப்படியே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் கிடையாது. நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் அப்போ அவனுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். அப்போ சம்திங் அதுக்கான ஐடியாஸ் வந்து இருந்திருக்கும். அது எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு இருக்கும், சில பேருக்கு இருக்காது. அந்த மாதிரி அப்போ யாருக்கெல்லாம் அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கோ அவங்க வந்து அதை அப்படியே கேட்ச் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஈஸியாக போவாங்க. நம்ம கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே when they go to the higher education everything is new. அவனுடைய என்வாயர்மெண்ட் புதுசாக இருக்குது. அங்கே வே ஆஃப் இங்கே வந்து தமிழில் டீச் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க, அங்கே போனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் டீச் பண்ணுறாங்க. அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த கான்செப்ட்ன்றது தெரியல அவனுக்கு. அதுக்கு அப்புறம் காலேஜுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்றது அவனை அறியாமலே ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஏதோ பெரிய லெவலுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல், ஃபிசியலாஜிக்கல், என்வாயர்மெண்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இவனெல்லாம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கூட ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டுருது. அப்போ என்ன ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்றது வேணும். அவன் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறான்னா அங்கே என்னென்னலாம் அவன் ஃபேஸ் பண்ணுவான் அதை நம்ம முன்கூட்டியே யோசித்து அதை வந்து நம்ம அவனுக்கு இங்கேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம யோசிச்சு அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணும்போது தான் இங்கே வந்து நம்ம பிள்ளைங்க, நம்மளுடைய ஓன் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எது எதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோமோ
அதை நம்ம மாணவர்களுக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் எது எது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம மாணவர்களுக்கு செய்யாமல் இருந்தோம்னாலே we will attain a great height. ஒரு டீச்சருக்கு வந்து அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். நம்ம என்னன்னா வீடுனா ஒரு மாதிரி பார்க்குறோம், நம்ம பிள்ளைங்கன்னா ஒரு மாதிரி பார்க்குறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஒரு மாதிரி, நம்ம பிள்ளைங்களும் இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட தானே போய் படிக்க போகுது. நம்ம அப்படி நினச்சோம்னா அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த டீச்சரும் அப்படி தானே நினைப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நான் இந்த சம்பளம் வாங்குகிறேன், நான் வந்து இந்த தொழிலை நான் விரும்பிக்க வந்திருக்கிறேன், அப்போ அந்த இடத்துல நான் என்னுடைய கடமையை நான் சரியாக செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிள்ளைங்களோட டீச்சரும் நல்லா இருப்பாங்க. அவ்வளோதான். இது ஒரு செயின். இந்த செயினை நம்ம எப்போ பிரேக் பண்ணுறோமோ அப்போ அப்படியே அப்படி இப்படி இப்படி அப்படியே பரவி கெட்ட விஷயங்கள் வந்து வேகமாக பரவும், நல்ல விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக பரவும். ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த செயினை பிரேக் பண்ணாமல் நம்ம யோசிக்கணும். ஏன்னா இந்த லேபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நியூ திங்ஸ், இனோவேஷன் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ இந்த இனோவேஷனும் க்ரியேட்டிவிட்டி எங்கேருந்து வரும்? ஸோ எங்கேயாவது அவங்க ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்பார்க் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஸ்பெண்ட் வித் அஸ். டீச்சர்ஸ் கூட தான் இருக்காங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும். வீட்டுக்கு போகிற நேரம் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறது, தூங்குற நேரம். இப்போ பேண்டமிக் பீரியடில் விட்டுருங்க, அதர்வைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே வில் ஸ்பெண்ட் வித் அஸ். அப்போ நாம் தான் அந்த ஸ்பார்க்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவனுக்கு வருதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து வி ஹவ் டு ப்ரொவைட் இன் த கிளாஸ் ரூம். இதெல்லாமே ஃபார்மல் வேல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்த நான் சொன்னேன், அது எங்கேயோ எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் நடந்த விஷயம், அதையே நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இங்கே சொல்லணும். எங்கேயோ நம்ம எதையோ ஒன்று பேசும்போது மாதிரியான ஒரு ஸ்பார்க் வந்து யாருக்காவது வந்து அதில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வரலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வி டிஸ்கஸ் மெனி திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து பசங்கள்கிட்ட எங்கேயோ பார்த்தது, நியூஸ் பேப்பரில் படித்தது, கேட்டது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் ஸ்டூடெண்ட். இவன் என்ன ஸ்கூலில் தானே படிக்கிறான், இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாடம் வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம், பாடமே தெரியாத பையனுக்கு கூட வேறு வகையில் அவனுக்கு அறிவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன உண்மையாக இருக்குது அப்படி அவனோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு உண்மையிலே தெரியாது. ஸோ அப்போ நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயாவது அந்த ஸ்பார்க் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அது மூலமாக வந்து அவன் வந்து எக்ஸல் பண்ணுவான். ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு ஒரு நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தவங்க, ஃபிசிக்ஸ், இந்த ஸ்பேஸு. இப்போ இந்த ரூமுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால சொல்ல முடியுமான்றதை யோசிச்சு பாருங்க. ஆனால் ஒரு பெயிண்டர் இப்படி பார்த்த உடனே எப்படி சொல்கிறாப்புல, அவன் படிக்கவே இல்லை. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஷியல் காம்பிடன்ஸ், இந்த இவ்வளோ தூரம் அளந்தெல்லாம் பார்க்காமலே சொல்கிறாப்புல, இதுக்கு இந்த லிட்டர் இருந்தால் போதும். ஒரு டிரைவர் அந்த ஸ்பேஸ் எத்தனை பேரால் கார் ஓட்ட முடியுது? ஏன்னா நமக்கு மேலே இந்த பக்கம் ஒரு பகுதி இருக்குது, பின்னாடி ஒரு பகுதி இருக்குது. ஸ்பேஷியல் காம்பிடன்ஸ் பத்தாது, பயம், அதனால் ஓட்ட முடியல. ஆனால் அவர் ரொம்ப படிக்கலை டிரைவர்லாம், படித்த டிரைவரும் இருக்காங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நேரோ ஸ்பேஸில் கூட ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே என்னுடைய கார் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது, இதுக்குள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி. இதுதானே நாலேஜு. இதுக்கு வந்து படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு. அப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க தே ஆர் ஏபிள் டு ஷைன். இப்போ ஒரு டீச்சரை விட ஒரு டிரைவர் வந்து அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறாங்க. ஒரு ஆக்டிங்காக போனாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1000 rupees கொடுக்குறோம். ஒரு டீச்சர் அந்த மாதிரி 1000 rupees வாங்குறாங்களா? அப்படி இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது. பட் யோசிச்சு பாருங்கள், நீங்கள் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஓட்டினா ஒரு பாடம் சொல்லி தந்தீங்கன்னா அந்த பாடம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ அது அப்போ திறன் அடிப்படையில் வாழ்க்கையை கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் we will be successful. அந்த திறன்களை வந்து வளர்க்குறதுக்கு நம்ம பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சுன்னு சொல்கிறோம். எல்லா பக்கமும் சோலார். நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு சோலார் எனர்ஜியை எனார்மஸாக வி கேன் யூஸ். யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டியதில்லை, எந்த தெய்வமும் வேண்டியதில்லை. எவ்வளவோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சோலார் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை. நிறைய பேர் வீட்டில் இல்லை. ஃபேன் போட்டோம்னா, சோலார் ஃபேன் போட்டோம்னா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். எல்லா பொருளுக்குமே வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸுன்றது அவசியம் தானே. கொஞ்ச நாள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அது மேலே டெபாசிட் வந்ததுக்கப்புறம் அது சரியாகவே ஒர்க் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொன்னால் இட் நீட் மெயின்டெனன்ஸ். டெய்லி நம்ம குளிக்கிறோம், நம்ம இது பண்ணுறோம், அது மாதிரி ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸாவது அது க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ எனி ப்ராடக்ட், ஹியூமன் பீயிங் சரி இல்லை ப்ராடக்ட்ஸும் சரி, அதுக்கான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இருந்ததுனால அது நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்போ நேச்சுரலாக ஒரு எனர்ஜி வந்து நம்மளை சுற்றிலும் இருக்குது. எல்லாருக்கும் தெரியும் சோலார் எனர்ஜியை பற்றி நான் புதுசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும். எவ்வளோ பேர் நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம். எவ்வளோ சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்தாலும் கூட அது வந்து பேசிக் திங். அதை வந்து நம்ம குக்கிங்க்கோ இல்லை வீட்டில் லைட்டு ஃபேனு இதுக்கெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம், இல்லை ஹாட் வாட்டருக்கோ எல்லா இதுவும் இருந்துச்சுன்னா கூட இன்னும் வந்து அதை வந்து பல பேர் வந்து யூஸ் பண்ணல. இன்னும் பல வகையிலையும் சோலாரில் ரன் பண்ணக்கூடிய
ஒரு வெஹிக்கிள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சார் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிட்டு வந்தாங்க. அது ஒரு ரூரல் பேஸ்டு என்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்கே போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அவங்க சரியாக கூட பேசவே தெரியாது. ஆனால் அவ்வளவு எல்லாம் ஐஓடி யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து லைட்டுலேருந்து ஃபேன்லேருந்து இந்த ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன்லேருந்து எல்லா இதுவும் அந்த பசங்க வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ எங்கேயோ ஒரு குக்கிராமத்தில் கூட அந்த நாலேஜுன்றது இருக்க தானே செய்யுது. அப்போ அதுக்கான வந்து ஸ்பார்க்கை வந்து நம்ம கொடுத்தோமா அப்படி எங்க அங்கே வந்து அவங்களுடைய காலேஜில் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. அது சோலார் பேட்டரியிலேயே வந்து 2 வீலர் ஓட்டி போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாமே அந்த பசங்களாம் ஐடியா பண்ணி பசங்களாக பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. எல்லா ஃபீல்டுக்கும் எந்த இதுக்கு ஆள் கூப்பிட்டாலும் ஆள் இல்லை. நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும், ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வெயிட் பண்ணி அப்போ தான் அவங்க வராங்க. ரிப்பேரிங் ஏதாவது இருக்க. அப்போ இந்த சின்ன சின்ன நம்மளே கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க நம்ம இன்னொருத்தரை வந்து டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எந்த ஒரு விஷயமே இப்போ ஒரு மிளகா காரமாக இருக்குது, பாவக்காய் கசக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் அது என்னன்றது தெரியும். அப்போ தே ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். when we provide experience to the students, அப்போ தான் வந்து அந்த லேர்னிங் நடக்கும். இது இப்படி இருக்கும், அது அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கற்பனை இல்லை. இப்போ ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ டக்குன்னு இந்த பனானா என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க ப்ரிடாமினண்ட்டாக நீங்கள் சொல்லக்கூடியது வந்து எல்லோ. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெட் கலரில் இருக்குது, க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். ஏன் அந்த ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கிறத சொல்கிறோம், எல்லோன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னாக்க அதுதான் நம்ம மைண்டில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்குது. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அதைத்தான் பார்த்து பார்த்து திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்டதுலேருந்து எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோமோ அந்த லேர்னர்ஸ்க்கு, அதுதான் வந்து ஒரு டீச்சரோட சக்ஸஸ். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கொடுக்காம எல்லாமே தியரிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தியரி வந்து அப்படியே மனப்பாடமாக பண்ண வேண்டியது. மனப்பாடம் பண்ணணும்னா அது கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு மறந்து எக்ஸாம் எழுதணும்னு மறந்துடும். எக்ஸாம் வரைக்கும் தான் அந்த தியரி நிற்கும். அப்புறம் அந்த தியரியை வந்து எது கூட கனெக்ட் பண்ணணுன்றதும் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலை. ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலேஜ்ன்றது இட் ஷுட் பி கண்டினியூஸ். இதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். நம்மளோட சிலபஸ் சிஸ்டமே அப்படி தான். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், இப்படி தான் வந்து ஈவன் ஹையர் எஜுகேஷன் அது மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது. அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படித்து முடித்த உடனே அவன் எக்ஸாம் எழுதிட்டானா அப்படியே மறந்துடுவான். செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அது அப்படியே புதுசாக இருக்கும் கான்செப்ட். ஏன்னா they are not able to relate with that. நாமளும் வந்து ப்ரீவியஸ் நாலேஜை ரீகால் பண்ணுறது கிடையாது, அவனுக்கும் இந்த ப்ரீவியஸ் நாலேஜோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் இதுன்றது தெரியாது. அப்புறம் புதுசாக செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டாக படிக்கும்போது அந்த ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட்ஸ் அவனுக்கு எங்கேயுமே அவனுக்கு பயன்படலை. அதனால தான் என்ன பண்ணுறான், they started memorizing. மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது எப்பயுமே வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து வரவே வராது. இப்போ ரூட் லேர்னிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து இன்றைக்கி ப்ரெசன்ட் சீனியரில் எவ்ரிதிங் ஹஸ் சேஞ்ச்டு. நீங்கள் எதை காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த எல்லா கிளாஸ் ரூம்லாம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஆயிடுச்சு. முன்ன மாதிரி இல்லை நீங்கள் ஒரு சோர்ஸஸ் அங்கே போய் தேடிட்டு வந்து காமிக்கணும், இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து காமிக்கணும் அப்படின்ல. அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி உடனே இன்டர்நெட்டில் காமிச்சு ஒரு தாஜ்மஹாலை பற்றி எடுக்கிறீங்களா, தாஜ்மஹாலே நேராக காமிங்க, இது இந்த இடத்துல இருக்குது, இதில் இந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அதை காமிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் இந்த இப்படி பார்த்தானா எப்படி மறப்பான்? 3D நீங்கள் என்ன தான் படம் வரைஞ்சி போர்டில் போட்டிங்கனாலும் 3 டைமென்ஷனல் வியூலாம் காமிக்க முடியாது. ஒரு போர்டு அடுத்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது இட் லீட்ஸ் டு சம் இமேஜினேஷன். இப்போ இமேஜினேட் பண்ணி ஒருத்த விஷயம் படித்தான்னா எப்படி இமேஜினேஷன் எந்த பேசிஸில் இருக்குன்னா அவனோட ப்ரீவியஸ் நாலேஜ். இப்போ சிம்பிளாக வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து பீன் ஷேப்டு கிட்னி வந்து பீன் ஷேப்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அப்போ அதை பீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீன் இருக்குது. இந்த ஸ்மால் பீன்லேருந்து இவ்வளோ பெரிய பீன் வரைக்கும் இருக்குது. அவன் எந்த பீனை பார்த்தா நமக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்கள் பீன் ஷேப்னா அவன் வரையும் போது ஒரு பீன் ஷேப்டுன்றது மைண்டில் இருக்கும், ஆனால் போடுவான் இவ்வளோ பெருசு போடுவான். அப்போ அதுக்கான கரெக்டான கான்செப்ட் போய் சேரலையே. அப்போ நீங்கள் காமிக்கணும் கிட்னின்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, இது மாதிரி பார்த்தானா இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குமா. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு ரிட்டையரும் ஆகிட்டார், ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஜிஎம்ஆர் இருந்தவர். அவர் வந்து சொல்கிறார் ஒரு கான்செப்ட்டு, எனக்கு அந்த கிட்னி ஒரு இது எடுத்துட்டாங்க அவருக்கு. அந்த இடம் எடுத்துட்டதுனால எனக்கு அந்த இடம் வந்து ரொம்ப எம்டியாக இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ என்ன அவருடைய தாட்டில் என்ன, ஏதோ கிட்னின்றது இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் போல இருக்குது, இத்தினூண்டு இருக்கக்கூடியது எடுத்தால் அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி தெரியுமா என் உடம்புல? வேறு ஏதாவது பெரிய ஆர்கன் எடுத்தால் எம்டியாக இருக்கும் அடுத்த சதை வளர்கிற வரைக்கும்.
பட் எப்படி நாலேஜ் போயிருக்குது, அப்போ பெரிய பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றது கிடையாது. அவங்களோட நாலேஜ் ஏன்னா அதுக்கான அந்த அந்த அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கல. 65 வயசு வரைக்கும் அவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக் திங்ஸில் கூட இல்லை. அதை தான் நம்ம ஸ்கூலில் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸ்கூலில் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை காமிச்சு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கான்செப்ட் வந்து மறக்காது. தியரின்றது அப்படியே வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நமக்கு வராது அப்படின்ற சில சமயம் நினச்சிக்கிறோம். ஏன்னா அதான் நம்ம பிரெயின் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ராங் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்கோன்னு ஏற்கனவே சொன்னான்ல. இப்போ வந்து அதில் வந்து ரைட் ப்ரோக்ராமிங்காக ரீடிஃபைன் பண்ணணும். முயற்சி செஞ்சால் முடியும். முயற்சி, தொடர் முயற்சி, விடாமுயற்சி, கடைசி அடையும் வரைக்கும் முயற்சி. அப்போ அப்போ தானே அவுட்கம் இருக்கும். அவுட்கம் இல்லாமல் நீங்கள் செய்கிற வேலை எதுவுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவே முடியாது. எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கான அவுட்கம் இருக்கணும். இப்போ மாணவர்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், எத்தனை பசங்க உங்கள்கிட்ட படிச்சுட்டு போகிற பசங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில் போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. நாங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனில் எத்தனை பேர் வேலைக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு முக்கியம். அதுதான் நம்மளோட சக்ஸஸ்ஸு. அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா மார்க்கெலாம் வாங்கினாங்க, ஆனால் ஒருத்தர் கூட வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன தான் சொல்லி தந்திருக்கோம் பசங்களுக்கு? அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணலை. ஸோ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து ஸ்கில் ஓரியன்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. அதை சொல்லி தந்த டீச்சருக்கும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. சக்ஸஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நாம் சம்பளம் வாங்குறதும் நம்மளுடைய ப்ரமோஷனும்ன்றது சக்ஸஸ் கிடையாது. நம்மள்கிட்ட படித்த மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உயரத்தை எட்டியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஒரு டீச்சரோட சக்ஸஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளை நல்ல ஸ்கூலில் சேர்க்கணும், நல்ல டீச்சர் சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நாமளும் நல்ல டீச்சராக இருந்தால் தான் நம்ம பல மாணவர்களை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு குரு வந்து ஒரு கடவுள் வந்து எப்படி இருப்பார்? ஒரு 3 சீடர் இருக்காங்க. 3 சீடர் கூட இல்லை, சாதாரண ஆளுங்க. அவங்கள்ட்ட போய் அந்த கடவுள் வந்து எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவங்க போய் எல்லா பக்கமும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு கடவுள் வந்து கோவிலில் போய் நின்று அப்படி கண்ணை மூடணும்னு அப்படியே கடவுள் உருவம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்குறாரு. அவர் மாதிரி சொல்கிறாரு. அடுத்தவர் பார்த்தோன்னாக்கா கடவுள் வந்து ஒளியாக இருக்கார். அப்போ கண்ணை மூடுனா கூட அந்த ஒளி எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஒளி வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் சொல்கிறார். 3வது இருக்கிறவருக்கு ரொம்ப குழப்பம். நீ என்ன இப்போ உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணின அப்படின்னு சொன்னால், நான் போனேன், ஆனால் எல்லா பக்கமும் வந்து எல்லார்ட்டையும் கடவுள் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுது, இல்லாத மாதிரியும் தெரியுது, ஒரே குழப்பமாக இருக்குது, எதை சொல்கிறது எதை சொல்லலை அப்படின்னா, கடவுள் இதுதான் கடவுளா இல்லை கடவுள் வேற யாரா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. அதனால் வந்து புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்குது, புரியாத மாதிரியும் இருக்குது, குழம்புன மாதிரியும் இருக்குது, குழப்பாத மாதிரியும் இருக்குது, தெளிவான மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுவார். அந்த குரு போய் அவரை கட்டி பிடிச்சிக்குவார். நீ தானே சரியான இதில் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலைமையும். ஒரு புது விஷயத்தை படிக்கும்போதோ இல்லை அதை தெரிஞ்சுக்கும் போதோ பார்த்திங்கன்னா அது முழுமையாக நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. அந்த குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை தான் நீடிக்கும். புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும், இதுதான் கரெக்டா இதுதான் தப்பா அப்படின்ற மாதிரி தெரியாது. அப்படி தெரியாமல் இருக்கிறப்ப எப்போ அந்த குழப்பம் வருதோ அப்போ தான் அதுக்கான விடையை தேடுவோம். குழப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதை விடையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நினைக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் we are in the right path அப்படின்னு. எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சு யாருக்குமே இருக்க முடியாது உலகத்தில். ஏன்னா டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாமே அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியும். நம்ம நிறைய வேண்டாத விஷயத்த வந்து ஒரு இதில் படித்தேன். நிறையா பார்த்திங்கன்னா நம்ம குட் மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து வி ஸ்டோர் இட் இன் எ கம்ப்யூட்டர் ஆர் இன் எ பென்ட்ரைவ். வேண்டாத மெமரிஸ்லாம் வி ஸ்டோர் இன் அவர் பிரெயின். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் வந்து நல்ல விஷயங்கள் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் விடலை. நம்ம ஆல்ரெடி வேண்டாத விஷயங்கள் நிரம்பி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அட்லீஸ்ட் இன்னையிலேருந்து நம்மளுடைய பிரெயினில் வந்து நம்ம எதை போடணும் எதை போடக்கூடாது, எந்த மாதிரியான திங்கிங், அப்போ தான் இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கே அந்த திங்கிங் இல்லைன்னாக்கா நம்ம எப்படி கொண்டு போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்? ஸோ ஆனால் இன்னையிலேருந்து நம்மளுடைய திங்கிங்கை வந்து ஒரு ரீடிஃபைன் பண்ணி ரீமாடிஃபை பண்ணி நம்மளால் எந்த அளவுக்கு நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். இன்டர்ன் ஆட்டோமேட்டிக்லி தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அதனால் அப்படியான ஒரு ஸ்பார்க் உங்களுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனது என்னுடைய சக்ஸஸாக எடுத்துக்கிறேன். வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி.
Thank you, ma'am. Thank you for your valuable and self-congratulatory speech. Next, now I request Dr. E. Ram Ganesh, Professor, Department of Educational Technology and Director, IECD, Dharsan University, Tiruchirappalli. Sir, please welcome and to deliver the special address about inaugural function. Most distinguished, the correspondent of CHOLAN Matriculation Higher Secondary School, Kanchipuram, Mr. Sanjeev Reddy, who is going to be conferred PhD within 1 month. Because he is doing PhD under my guidance, almost all the reports, we have received all the reports. So within 1 month, he will become Dr. Sanjeev Reddy. I congratulate you, sir. Respected principal, my colleague and professional heir, Dr. S. Amuda, my dear learned teachers, Dr. Prunavkar, former principal of Diet, friends, good morning to all of you. Good morning and good afternoon to all of you. It is indeed a great pleasure for me to be part of the program in CHOLAN Matriculation Higher Secondary School, where a very important event has occurred. That is inauguration of ATAL Tinkering Lab. So my sincere congratulations are due to the institution for having taken a lot of efforts to establish ATAL Tinkering Lab. This is one of the important concepts. And I would like to reiterate that Dr. Amuda, if something is not doing well, therefore we want to tinker it. Am I correct? But I would like to take it in another way. Something is good, we have to strengthen it. Okay? So both the way are good, but still, I have my own perspectives that something is doing well, so we have to strengthen the skill. That's very important. And today I am so happy because I am standing in front of at least 100 teachers, I guess. It is a happier moment for me standing before teachers, especially school teachers, because I respect school teachers, because my father is a school teacher. My grandfather is also a teacher, school teacher. In that way, I am a third generation teacher. So it is a great opportunity for me to stand before you. Let me ask you a question. How many of you are proud to be a school teacher? I'm so happy that everybody is proud to be a school teacher. It gives me great impetus to remember something happened in Europe. 500 years back, residential school gained momentum. Residential school உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? உண்டு உறைவிட பள்ளி. In Europe, it gained, especially in London, England, it gained a lot of momentum. There was a famous school, residential school in the world. It is called Rugby. The name of the school is Rugby. ஏன் அது ரக்பின்னு வந்துச்சுன்னா அங்கே தான் ரக்பிங்கிற விளையாட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ரக்பிங்கிற விளையாட்டை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஸ்கூல், ரக்பி ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல். The president of England was very surprised, astonished, why everybody was talking about this residential school, rugby school. So many schools are there in Europe, but everybody was talking about the rugby residential school. So he was really astonished and he wanted to visit the school. The president phoned to the principal. His name is Busby. What is his name? Very good. So you are with me. Sir, Busby. The president of England wanted to come down to the rugby school. He came down. He phoned to principal, come on, I am coming to your school. So it was a custom in England
நம்ம வந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? நாங்கள்லாம் சிஓ எல்லாம் வரும்போது என்ன சொன்னீங்க? நம்ம சிஓவுக்கு தான் நீங்கள் அப்படியே இது கன்சிடர் பண்ணீங்க இல்லையா? சிஓன்னு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரம். ஸோ சிஓ வரும்போது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? வணக்கம். இது நம்ம கஷ்டம் இல்லையா? அங்கே இங்கிலாண்டில் என்னென்னா வணக்கம் சொல்ல மாட்டான். அவனுடைய கல்ச்சர் என்னென்னா தே ரிமூவ் த கேப் அண்ட் பவ் டவுன். கேப் போட்டிருப்பான்ல, கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ வில் பவ் டவுன். குட் மார்னிங் சார். இதுதான் அவனுடைய கல்ச்சர். See, president means you say the school principal president. The moment president came to the school for the assembly because he wanted to address the students. But the principal did not remove the cap and bow down. President of England came down to the school, but principal did not remove the cap and bow down as a mark of respect to the president of England. The England got wild sometime, but he could not scold the principal in front of the students. Am I correct or not? So somehow he managed to be adjust himself. அதுக்கப்புறம் பேசிட்டு போயிடுறாரு ஆஃபீஸ்க்கு பிரசிடென்ட். Call that principal to meet me. I am a president of UK, so this fellow does not have the mark of respect to the president. After all, a principal. கோச்சுக்காதீங்க, அவர் சொல்றாரு, நான் சொல்லலை. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் வந்து வர்றாரு. பிரசிடென்ட் அங்கே போகும்போது பிரின்சிபல் போய் பிரசிடென்ட்டை பார்க்குறாரு அவர் ஆஃபீஸில். மே ஐ கம் இன் சார்? த பிரின்சிபல், எஸ் ப்ளீஸ். He removed the cap, bowed down, good morning sir. President was surprised. என்ன சார், நம்ம உங்கள் ஸ்கூலில் வந்தப்போ நீங்கள் ஏன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலைன்னு சொன்னப்போ டாக்டர் பஸ்பி டோல்ட், I did not remove my cap and bow down because I don't want my students to think there is somebody who is greater than me. கைதட்டலாம். Who is somebody who is greater than me அப்படின்னு என்னன்னா, என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு மேலே ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடாதுன்னு சொன்னார். ஒரு பிரின்சிபல் தான் அங்கே, நீங்கள் சிஓவே வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ த பிரின்சிபல் ஏன் சொல்கிறேன்னா, பிரசிடென்ட்டே வந்தாலும் எனக்காக பெரிய ஆள் யாருன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கக்கூடாது. அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு போஸ்ட் பாருங்க வாத்தியார்னா. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்? தட் இஸ் வை மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி, எ கிரேட் லீடர், கிரேட் எஜுகேஷனிஸ்ட், she said, if I am asked to hand over this country, I will hand it over to a teacher. இந்த நாட்டை நான் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் யார்கிட்ட ஒப்படைப்பேன்? ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட. அவர் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேர்மன்ட்ட ஒப்படைப்புன்னு சொல்லலை, அல்லது ஒரு கலெக்டர்கிட்ட ஒப்படைக்கும்னு சொல்லலை. She said, I will hand. இந்திரா காந்தி எவ்வளோ பெரிய லீடர், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி. She said, if I am asked to hand over this country, I will hand it over to a teacher. அதனால தான் பாலகங்காதர திலகர் பர்குஸ்டன்கிற ஒரு புனேல ரொம்ப ஃபேமஸ் காலேஜ், அங்கே வந்து மேத்ஸ் டீச்சராக இருந்தார். சுதந்திர இந்தியாவுக்காக போராடினார், ஜெயிலில் இருந்தார், சீக்ரெட் ஆஃப் பகவத்கீதை எழுதினார். ஜவஹர்லால் நேரு 1947 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திரம் கிடைச்சோம்னா பாலகங்காரத்தில் நீங்கள் தான் யூனியன் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு வாத்தியார். பாலகங்காரத்தில் சொன்னார், நான் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்காக, ஒரு சுதந்திரத்துக்காக ஒர்க் பண்ணேன். ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு த பெவிலியன் பிகாஸ் ஐ லவ் டு பி அ டீச்சர். ஜவஹர்லால் நேரு கேட்டாங்க, என்ன சார் யூனியன் மினிஸ்டர் கொடுக்குற இந்தியாவில் நீங்கள் எது வேணான்ற. அப்போ அவர் சொன்னார், a teacher can make many ministers, but a minister cannot make a teacher. ஒரு வாத்தியார் பல அமைச்சர்கள் உருவாக்கலாம் இல்லையா, ஆனால் ஒரு மினிஸ்டர் ஒரு வாத்தியாரை கூட உருவாக்க முடியாது. நல்லா வச்சுக்கணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், அவன் கரெக்டாக இருந்தான், ஆனால் உருவாக்க முடியாது. அதனால வச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாலகங்காதர திலகர் இங்கே பிறந்திருக்காரு இல்லையா இந்தியாவில். அப்படிப்பட்ட ஒரு டீச்சிங். Whether you are working in CHOLAN school or any school does not matter. Be proud that you are a teacher. You understand or not? Be proud. That is very, very important. First you love your profession. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நம்ம வேலையை நேசிச்சா தான் நல்லா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஈடுபட முடியும். Only you can be a very good participant. But nowadays students are very, very tricky, very, very intelligent.
Don't try to measure them in terms of their achievement in marks or mathematics or physics or Tamil. They are very intelligent. I still remember a couple of years back, I was invited by one of the schools in Ooty, where I had to interact with the teachers, like parents and the students. 2 days I stayed in Ooty. There was a beautiful incident, eye-opening incident, which I wanted to keep you informed. In fact, my orientation, everything was over 2 days. I was just standing aside and looking at what is happening in the classroom. This had happened in the 4th standard classroom. 4th standard classroom. நான் சொல்றது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த ஸ்கூல்ல 4th standard, the lady teacher, the moment she entered into the classroom, all the students stood up and wished her, "Good morning, miss." "Yes, good morning, please be seated." Always teacher, I respect school teacher rather than university teachers. I'm sorry to say. I respect Dr. Tirunalkaran sir rather than the Vice Chancellor of the university. School teachers always try to elicit response from the students by offering clues. அதான் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோட திறமையே. அது பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் கூட இருக்காது. இப்போ இந்த 4th standard teacher had to introduce a lesson called coffee. What is the name of the lesson? Very good, coffee. உங்க பேர் என்ன? நீங்க தான் உங்க பேர். டீச்சராமா உங்களுடைய? சரி. இப்போ காஃபிங்கிற லெசன், காஃபின்னு பையனை சொல்ல வைக்கணும். என்ன செய்வீங்க? இங்கிட்டு வாங்க, இங்கே வாங்க பூங்கடி. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இங்கே வாங்க. காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைங்க. சொல்லுங்க. இப்போ உங்க பையன் காஃபின்னு சொல்லணும், ஆனால் காஃபின்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்க பையனை சொல்ல வைக்கணும். என்ன செய்வீங்க? ஒரு கொஸ்டின் கேட்பீங்களா? என்ன சொல்லுவீங்க? சரி, வேற யாராவது வாலண்டியர்ஸ் இல்லையா? கப்பு கான். வெரி குட். வேற நீங்க சொல்லுங்க மேடம். சூப்பர். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? சரி, கல்பனா. ஓகே, தேர் யூ ஆர். ஏன் சொல்ல, நிறைய விதத்துல கேட்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் த ஊட்டி, த சேம் டீச்சர் ஆஸ்க்ட் எ கொஸ்டின். கமான், ஒரு பையன் ராமுன்னு வச்சுக்கோங்க. கமான் ராமு, யூ ஸ்டாண்ட் அப். When you got up in the morning, what did you drink? This is the question. Beautiful question. Kalpana gave me the clue. What did you drink when you got up in the morning? The boy stood up. I drank tea, madam, today. Very good. Please be seated. She asked another girl, come on, Leela. When you got up in the morning, what did you drink? I drank boost, madam. Very good. என்னென்னமோ சொல்றான். போன்விட்டா எல்லாமே சொல்றான். அந்த காஃபிங்கிறத மட்டும் சொல்ல மாட்டான். 15 பையன் அந்த அம்மா எழுப்பிருச்சு. ஆனா யாருமே சொல்லலை. ஏன்னா they knew pretty well this teacher is going to teach a lesson called coffee. We are not supposed to pronounce the term coffee. காஃபிங்கிற வார்த்தையை சொல்லிடக்கூடாது. 15 பேர் எழுப்பிருச்சு. அந்த அவன் காம்ப்ளான் சொல்றான், என்னென்னமோ சொல்றான், காஃபிங்கிறத சொல்ல மாட்டான். ஸோ the teacher got irritated. ஏன்னா இதுக்கு மேல என்ன குழு கொடுக்க முடியாது. காலையில எந்திரிச்சு என்ன குடிச்சீங்க அப்படின்னா காஃபி. இப்போ இவங்க காஃபி குடிக்க மாட்டாங்க, ரைட். இப்போ காஃபி குடிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? அப்போ காஃபின்னு சொல்லலாம். the teacher got irritated. எவ்வளவு சிரித்த முகத்தோட உள்ள வந்தாங்க. இப்போ got irritated and she said, ஒரு சனியனே இன்னைக்கு காஃபி குடிக்கலையா? Come on, when I got up in the morning, I drank coffee. Come on, let us discuss a lesson called coffee. Friends, why I am telling you, the teacher, the student will take you into task. So you may be under the impression that you will take them into task, but student will take you into the task. நான் அமெரிக்கன் காலேஜில் எம்எஸ்சி படிக்கும்போது மேத்ஸ், என் கிளாஸ்மேட் சொல்லுவாங்க, போர் அடிக்குதாடா அப்படின்னு கேட்பாங்க பக்கத்துலேயே. அப்படி 15 பேர் தான் இருப்பான். அப்படி அதுக்குன்னு சில பாடி லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குது. அது நாமடா அப்படி சொல்லிட்டோம்னா வாத்தியார் 2 பாட்டி இல்லாமா டக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்பான். அப்படின்னு சார், நல்ல பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் அமெரிக்கன் காலேஜில் இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காலேஜஸ் இன் த கண்ட்ரி. அப்படியே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் பாருங்க. ஸோ ஹவு டு யூ சே இட் இஸ் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன்? ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோன்னா, யா யுவர் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம கரெக்டாக இருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் த டீச்சர், யூ வில் ஸ்டாப்.
See, students are sometimes intelligent. Don't underestimate your students. So these students, you have to rise up to their expectations. That's very important. You have to win the confidence of them. How do you win the confidence? By means of ATAL Tinkering Lab. So what is the very purpose of ATAL Tinkering Lab? You have to have a shift from making your students customer to creator. Your students are not customers. They are creators. CC, customers to creator. You want your students, customer na nartha, Ohm's law, voltage is directly proportional to current. V is equal to IR, where R is the proportionate constant. Physics teacher, super adadran. Avanu solluvan, voltage is equal to directly proportional to current nu solluvan. Ana இந்த கரண்ட்ங்கிறது எப்படி வருது, flow of electrons. You understand or not? So, in ATAL Tinkering Lab, you have to be innovative. The teachers have to be innovative. So, how can you be innovative? Plenty of knowledge are at your disposal free of cost. This was not the case when I was a math teacher in Kodaikanal school, one of the international schools. We did not have internet. But we created a scene. We made the difference. தேடி அலைவோம், எப்படி புதுசா சொல்லலாம் அந்த மேத்ஸ். ஹைப்பர் போலா நடத்தோம்னா எப்படி ஹைப்பர் போலாவை சொல்லலாம், பேராபோலானா எப்படி பேராபோலாவை சொல்லலாம். See, you must have passion. That's very important. Passion and ideas drive learning. எழுதி வச்சுக்கோங்க, passion and ideas drive learning. நான் சொல்றது டிஃப்ரெண்டா சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can do it. Dr. Amuda is my student, my first PhD scholar. I think she will allow me to say, okay. My first PhD scholar, I have produced 15 scholars. And how she came up, because sometimes he is outperforming me. She has got, many appointments than me. The reason is, how to tap, how to rise up to the expectations of the audience. That's very, very important. So, make your students creator rather than customers. They are not your customers. Customers are not that. Your students, customer mass, and that's customer. You make them customers. Make them creators. The ATAL Tinkering Lab. So, whatever you teach, identify the different areas which are connected to the delivery, the thought, connected to the thought. அப்போ நீங்கள் என்ன நடத்த போகிறீங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் to teach them. That's very important. So you have to do lot of homework. Then only you can command respect. Am I correct or not? That is how you got to be innovative. அதனால தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் இருக்கீங்களா? இந்த ஸ்கூலில் ஃபிசிக்ஸே இல்லையா? ஃபிசிக்ஸ் இல்லை இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பே இல்லை. சரி, கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் இருக்கீங்களா? கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் யாரு? சரி, பிசிக்ஸ் டீச்சர், கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர், மேத்ஸ் டீச்சர் இருக்கீங்களா? சரி, ப்ளீஸ் உட்காருங்க. நான் இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. ஃபாதர் ஆஃப் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. He says insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Insanity அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரே, அதாவது இது சொல்லுங்க, அரைச்சது அது என்ன தமிழ்ல, அரைச்சமாவே அரைச்சா என்ன வரும், அதான் அவர் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாரு. Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. அப்ப என்னன்னா, every day you have to have your better versions. எழுதி வச்சுங்க, you have to have your better versions. What is your name, sir? Math teacher சொல்லுங்க. What's your name? Gopal. Today Gopal should not be the Gopal of yesterday. That's what I wanted to say. இப்ப நேத்து இருக்கிற கோபால் இன்னைக்கு இருந்தார்னா it is good but not adequate. You will not be able to command respect. Are you able to understand or not? So that is what ATAL Tinkering Lab. So the very purpose of the lab
help students to be innovative. And you have to, in long run, you have to make them entrepreneurs. Because the country requires a lot of entrepreneurs. Entrepreneurs are nation builders. Yeah, nation builders. Entrepreneur businessman இல்ல. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே தப்பா வருது. Entrepreneur, அதான் நீங்க see the deadly combination. எந்த மேடம் சொன்னாங்க, நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல, ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும், பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க எல்லாம். அது தப்பு இல்லை, டாக்டர் ஆகணும் நீங்க விரும்புறது தப்பு இல்லை. ஆனா அவன் என்ன ஆகணும்னு கேட்கணும் நீங்க, அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த சிஸ்டம் ப்ரிவென்ட்ஸ் தம் டு பி ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஆண்டர்பிரினர் பிசினஸ் மேன் இல்லை. He will identify the problems of the society and then he applies his mind, uses his intelligence to develop a product to the society. Are you able to get me what I am trying to explain to you? சொசைட்டியை போய் பார்க்குறான், அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்க்குறான், அந்த தேவைக்கு ஏற்ப அவனுடைய நாலேஜை பயன்படுத்தி ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குறான். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், 10 நிமிஷம் தான். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்னென்னா, ஐஐடி, நான் மும்பையில் ஒரு 20 நாள் இருந்தேன் ஐஐடியில். அங்கே ஒரு அருமையான நிறைய விஷயம் நடக்குது. நான் டைம் கருதி, காலம் கருதி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா +2 முடிச்சுட்டு போயிருப்பான் இல்லையா, ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் +2 முடிச்சுட்டு போகிறான். அந்த பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேம்ப் போகிறாங்க மகாராஷ்டிராவில், ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, பீப்புள் வேர் டையிங் without proper medication. They don't have medication. They don't have doctors at all in the village. For about 25,000 people are there living, but no doctor. Remote village, a hilly village. If at all they have to consult the doctor, they have to travel for about 110 kilometers. 110 kilometers நீங்க போனா தான் என்ன செய்ய முடியும், டாக்டரை பார்க்க முடியும். அவங்ககிட்ட காசு இல்லை 110 கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு. அந்த நோய் வந்து அப்படியே இறந்துடுறாங்க. இதை வந்து இந்த ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க. அப்போ என்ன செய்யலாம் யோசிக்கிறான். யாரெல்லாம் யோசிக்கிறா? மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், என்வாயன்மெண்ட் இன்ஜினியரிங். இந்த 4 பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோசிக்கிறான். சின்ன பையன், 17 வயசு தான் அவனுக்கு. யோசிச்சு பார்த்து என்ன செய்யறான், they discovered a concept called ஸ்மார்ட் ஸ்டெதஸ்கோப். எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்க நான் முடிச்சவனே நீங்க போய் கூகுளில் போட்டு பார்க்கணும், இல்லை இப்பயே போட்டு பார்க்கணும் கூகுளில். ஸ்மார்ட் ஸ்டெதஸ்கோப்னு கூகுளில் அடிச்சிங்கன்னா ஐஐடி மும்பைன்னு வந்துடும். என்ன அதுக்கு இதுனா, ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறான். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரு அந்த டிவைஸ் அவன் கொடுக்குறான், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறான் இல்லையா, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறான், என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியர் அவனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன். தே புட் தேர் மைண்ட் பேக் and established a beautiful device called the smart stethoscope. ஒரு சின்ன டிவைஸ். அந்த டிவைஸை ஸ்டெதஸ்கோப்ல ஜாயின் பண்றான். 2 ஸ்டெதஸ்கோப் வயர் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த வயரை கட் பண்ணி ஜாயின் பண்றான். இப்போ இந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை டாக்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், தேவையில்லை, யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதை நீங்க வச்சீங்கன்னா அவன் ஹார்ட்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அது பூரா எங்க ரீட் ஆகுது, அந்த டிவைஸ்ல ரீட் ஆயிரும். அதை வந்து டாக்டருக்கு இமெயில் அனுப்புறான். அதை பார்த்துட்டு டாக்டர் மெடிசின் அனுப்புறாரு. எவ்வளவு பாருங்க, ஒரு சின்ன சொசைட்டில ஒரு பிரச்சனை, அதனால டெத் ரேட்டை குறைச்சிட்டான் அந்த ஊர்ல. கைதட்டுங்க, எவ்வளவு ஒரு அருமையான டிவைஸ் பாருங்க. இப்ப சொசைட்டில இருக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை காண்பவன் தான் அட்டல் டிங்கரிங் லேப்ல படிச்சாங்க. நல்லா வச்சுக்கோங்க. He is called entrepreneur. Are you able to understand me? He is called an entrepreneur. Don't be under the impression that entrepreneur is SM Silks, காஞ்சிபுரம். ஒரு சேலை வாங்கினா இன்னொரு சேலை இலவசமா சார், ஒரு சேலை வாங்கினா 3 சேலை எப்படிங்க கொடுக்க முடியும்? 3 சேலை மேடம் கூட கேட்பாங்க, அது எப்படி சார் கொடுக்க முடியும்? அது உண்மையிலே ஏமாத்துதான். அப்ப இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடாதீங்க, ஏன்னா என்னைய போக விடுறாங்க. அதனால என்ன சொல்றேன்னா, you see, this is how entrepreneur does it. I call them nation builders. Why? Because entrepreneur என்னன்னா, அவன் சொசைட்டிக்கு ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்ல, he gives job opportunity for so many. ஒரு படத்துல தங்கவேல் சொல்லுவான்ல, கல்யாண பரிசுல இல்லையா, நான் போய் யார்கிட்ட போய் வேலை பார்க்கறது விரும்பல, நான் வந்து ஒரு முதலாளியா இருக்க விரும்புறேன், எனக்கு கீழே 10 பேர் 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறான்,
They pay income tax so that economy of the country is taken care of. They contribute to Indian economy. So entrepreneur சாதாரண ஆள் இல்லை, பிஸ்னஸ்மேன் நீங்கள் நினச்சிக்கிறாங்க. அப்போ educated people could become entrepreneurs. And you have to create awareness. First of all, you must have awareness. And you have to create this awareness among the parents. அதனால பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு என் பையன் ஆண்டர்பிரனர்னா சந்தோஷப்படணும். ஐயோ இப்போ பிஸ்னஸ் மேனா, நான் டாக்டரில் ஆக்கணும்னு நினச்சேன். எல்லாருமே டாக்டர் ஆனால் யார்கிட்ட தாங்க நம்ம போகிறது? நீ போகிற போக்க பார்த்தா எல்லா வீட்லேயுமே டாக்டர் இருப்பாங்க. அப்போ இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக தேவையில்லை. அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அவனே ஊசி போட்டுருவான் போல. அப்படியா இருக்கிறது? டாக்டர் வர்றது நல்ல விஷயம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் see the other point. So that is what ATAL tinkering. This is second important role of ATAL tinkering. Third important is what? Knowledge connect. It is called the knowledge connect. What is knowledge connect? Whatever I learn, I connect my learning with the area of applications. So if I am able to connect it, I have a better feel. I have a better feel. நீங்கள் பாருங்கள், உங்கள் கல்யாண நாளுக்கு ஒரு கேசரி பண்ணுறீங்க இல்லையா? அதை வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க. இன்றைக்கி எனக்கு கல்யாண நாளுங்க, அந்த கேசரி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. கொடுத்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல, பார்த்தா முறைக்கிறீங்க. கொடுத்தீங்களா கொடுக்கலையான்னு தெரியல. சரி, அந்த கேசரி அந்த டீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கு, ரொம்ப நல்ல ருசியாக இருந்துச்சு, அதாவது என்ன பைனாப்பிள் கேசரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? யூ ஃபீல் ப்ரவுட். பரவாயில்ல, அவங்க பண்ணதான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது யாருக்குமே சந்தோஷம் தானே. நம்ம பண்ணதான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அது பெரிய சந்தோஷம் தான். அப்போ அது மாதிரி யோசி இஃப் யூ, அதான் டேவிட் ஹர்ஸ்பன் ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் எஜுகேஷனிஸ்ட் அண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவேன்னா, இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் ஆர் எ டீச்சர் கெயின்ஸ் நாலேஜ் without a feel, he or she cannot put it into action. இப்போ நான் ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறேன், ஆனால் ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை அப்படின்னா அதை நான் பயன்படுத்த முடியுமா? இப்போ நம்ம எப்படி உட்காந்துருக்கோமோ அது மாதிரி தான் இல்லையா? எப்போ 1 மணி ஆகுது இன்னும் போட்டு, ஏற்கனவே 9 மணிக்கே 8 மணிக்கே வர சொல்லிட்டாரு கரஸ்பாண்ட் இல்லையா? மணி 1 மணி ஆகுது, இந்த ஓரியன்டேஷன் எப்போ தான் முடியுமா? அதனால தான் நான் சொல்லிடுவேன், இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது. கரெக்டாக, so that you can be attentive. So knowledge connect is very important. But unfortunately, this is missing. You see, another important thing, now India is a place of attraction for industries across the globe. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் டீச்சருக்கு தெரியும். That is called industry.
மேத்ஸ் டீச்சருக்கே தெரியாது. எனக்கு தெரியாது, நான் மேத்ஸ் எம்எஸ்சி கோல்டு மெடல், ஆனால் தெரியாது. ஆனால் யூசி அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஒரு சுந்தர் பிச்சை சொன்னார்னா டாக்டர் மோடிஜியே என்ன செய்கிறாரு, வந்து அவரை ரிசீவ் பண்ணுறாரு, பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு. அவ்வளோ பெரிய ஆள். ட்ரெயின்லேயே போய் விருதுநகரில் போய் அவர் பள்ளிக்கூடத்தை போய் பார்க்குறாரு, மெட்ராஸில் அவர் பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்குறாரு, ஐஐடி கராக்பூரில் படித்தார், அங்கே போகிறார், ட்ரெயின்லேயே போனார். ஃப்ளைட்டே ஓனாக வாங்கிட்டு போயிடலாம், அப்புறம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஃப்ளைட்டாக வாங்கலாம். அவர் யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஒரு தடவை வந்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளைட் எதுக்குன்னு தூக்கி போட்டுடலாம். அப்படிப்பட்ட சுந்தர் பிச்சை, வி ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படிப்பட்ட சுந்தர் பிச்சை வாத்தியாருக்கு மரியாதை கொடுத்தாருன்னா இதை காட்டினா என்னங்க பெரிய வருது. அதனால யூ மஸ்ட் பி ப்ரவுட் டு பி அ டீச்சர். ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு கொடுத்த டைம் 1 மணி தான், இன்னும் 2-3 பாயிண்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சு, பட் 1 மணி தான். அதனால ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் and be proud to be a teacher. Have passion, ideas that will drive learning of the students. Wish you all the best. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. We are very inspired of our golden lines and then innovative speech. Now I invite our correspondent sir to honor our delegates. First I request Dr. S. Amuda, Assistant Professor, Department of Educational Technology, Dharsan University, Tiruchirappalli. Please, ma'am. Thank you, sir. Next, I request Honorable Dr. E. Ram Ganesh, Professor, Department of Educational Technology and Director, IECD, Dharsan University, Tiruchirappalli. Thank you, sir. Our CHOLAN Metric Higher Secondary School correspondent, Mr. Sanjeev Jairam, sir, is one of the innovative thinker and educationalist. He achieved several potential moments in educational field. Our correspondent is only the deserved person for the following awards. We are so proud to announce the awards line. Global Teaching Excellence Award, Manav Seva Award, Indian Icon of the Year Award, Bharat Ka Gaurav Award, Edupnar of the Year 2019, Most Outstanding Service Award, National Leadership Award, India's Most Admirable Award, Jewel of Asia Award 1 and Award 2, Mother Teresa Foundation Award, Rajiv Gandhi Unity Award, Rajiv Gandhi Unity Award for Social Excellence, Global Teaching Excellence Award for 2020. We are so proud to announce those awards before the Honorable Chief Guest. I cordially welcome to our Honorable Correspondent to deliver the so proud, sir, Correspondent to deliver the Presidential Address, sir. Please. அம்மா என்பது 3 எழுத்து, அப்பா என்பது 3 எழுத்து, உயிர் என்பது 3 எழுத்து, அதன் பிறகு நமக்கு கிடைக்கின்ற அன்பு, பரிவு, பாசம் என்பது 3 எழுத்து. இவை அனைத்தும் கிடைக்கப்பெற்ற பின் நாம் தேடி வருகின்ற பள்ளி என்பது 3 எழுத்து,
அந்த பள்ளியில் கிடைக்கின்ற கல்வி என்பது 3 எழுத்து. கல்வியின் மூலம் நாம் பெறுகின்ற அறிவு, திறன், வீரம் என்பது 3 எழுத்து. இது மட்டுமல்லாமல் மூவர்ண கொடி, மூ உலகம், மூவேந்தர்கள் என்று முத்தாய்ப்பாய் 3க்கு முதன்மை படுத்திருக்கின்ற இந்த சமுதாயத்தில் சோழன் என்கின்ற 3 எழுத்தோடு பள்ளியின் பெயர் தாங்கி அந்த பள்ளியிலே இன்று 21/8/2021 காலை 10 மணிக்கு அட்டல் டிங்கரிங் லேப் இனாகரல் ஃபங்க்ஷன் சீரோடும் சிறப்போடும் லேப் இனாகரல் ஃபங்க்ஷன் முடிவு பெற்று ஆசிரியர்களுக்கான ஆக்க பயிற்சி, ஆசிரியர்களை திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அல்லது ஆசிரியர்கள் தங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டினுடைய கல்வியில் இருக்கின்ற திறன்கள் என்னென்ன, அந்த திறன்களை எப்படி இன்றைய சமுதாயத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும், அந்த திறன்களை கொண்டு சேர்க்கக்கூடியவர்கள் யார், அவர்களை எவ்வாறு நாம் தயார்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். அந்த மதிப்பீடு செய்வதற்கு சரியான நபர்கள், சரியான இதற்கு இப்பொறுப்பை இன்னாரிடம் கொடுத்தால் அப்பொறுப்பு செவ்வனே செய்து முடிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து அதற்கு சரியான ஒரு இருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை இந்த விழா நாயகர்களாக இங்கே அமர வைத்து நாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த விழாவிற்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்கள் வருகை தந்திருந்தார். அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஏற்கனவே 10:30 மணிக்கு ஆன்லைன் கமிஷனருடைய கான்ஃபரன்ஸ், அதில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மந்திரியும் ஜாயின் பண்ணி வந்துட்டார். அதனால் 10:30க்கு கான்ஃபரன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனால அவசரமாக போனோம். அவர் இங்கே வந்த உடனே ஃபோன் மேலே ஃபோன், பர்டிகுலர்ஸ் வேணும், இது வேணும், டீட்டெயில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் அவசரமாக அந்த நிலைமையிலையும் வந்து நம்ம இனாகரல் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டார், அவரும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களும். அதற்கடுத்து இந்த இருவர்களை ஏறக்குறைய ஒரு 5-6 மாதம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், 2020 ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஒரு நாள் கூட, ஈவன் சாட்டர்டே சண்டே கூட அவர்கள் தன்னலம் பாராது. எப்பவுமே ஆசிரியர்கள் என்றால் அவங்க சாக்ரிஃபைஸ், அந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு இருக்க வேண்டும். அவற்றை இன்றைய சமுதாயத்திலும் நாமெல்லாம் நினைக்கிறோம், எல்லாருமே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது. என்னன்னா பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான் கடுமையாக உழைக்கிறாங்க, கல்லூரி ஆசிரியர்கள்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் ஆசிரியர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்களுடைய மத்தியில் இருக்கின்றது. அனைத்து கல்லூரி ஆசிரியர்களும் அப்படி இல்லை, அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்களும் அவ்வாறு இல்லை. ஏன்னா நம்ம எதையுமே என்ன நினைக்கிறோன்னா, நம்ம நிலையிலிருந்து அடுத்தவங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோம், அவங்க நிலையிலிருந்து பார்த்தா தான் நம்ம நல்லா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. அதனால் அவ்வாறு இல்லை. அவர்களுடைய டைட் ஷெட்யூல், எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம். என்னைக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2-3 முறை ட்ரை பண்ணால் தான் ஒரு முறை கிடைக்க முடியும் அவங்களால. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, சார் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறேன், இந்த ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்கு, இந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், இந்த விசிட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி டெய்லி ஒரு டைட் ஷெட்யூல்லையே தான் அவங்க இருந்துகிட்ருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் இந்த கொரோனா காலத்திலையும் நம்முடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இங்கே அவர்கள் வந்திருப்பது என்னாலேயோ உங்களாலேயோ அல்ல, அந்த இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற வரம். ஆகையினால அவர்கள் ஏன் அவர்களை சூஸ் பண்ணால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான். இப்போ கரண்ட் ஃபீல்டில் அட்டல் டிங்கரிங் லேப், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேப் என்பது மத்திய அரசு நிதி ஆயோக் மூலமாக ஏறக்குறைய இந்தியாவில் இருக்கின்ற 1 மில்லியன் மாணவர்களை ஒரு சிறந்த இனோவேட்டிவ், ஆய்வு திறன்மிக்க, ஆராய்ச்சி மனப்பயன்மையோடு
திறமையான ஒரு மாணவர்களை உருவாக்கி உலக அளவில் அந்த மாணவர்கள் ஒரு சிறப்பு பெறுகின்ற வகையில் திறமையான மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்களுடைய திட்டத்தை தீட்டி இவற்றை முதல்ல ஏறக்குறைய ஒரு 10,000 ஸ்கூலில் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு இதுவரை நம்ம வர சொல்ல பார்த்திங்கன்னா 6,000 ஸ்கூல், இப்போ 8,700 ஸ்கூலில் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 8,700 ஸ்கூல்னு வருகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டில் உண்மையாகவே எனக்கு எத்தனை ஸ்கூல் தெரியாது சார் சொல்லிட்டார் ரயிலரு. என்னை பொறுத்தவரை என்ன தெரியலையோ, ஆசிரியர்னால் எப்படி இருக்கணும்னா தெரியலன்னா எல்கேஜி குழந்தைகிட்ட கூட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்ச மாதிரி நடித்தா நம்ம எப்போ வேணாலும் எந்த இடத்துல நம்ம கவுந்துடுவோம் தெரியாது. அதனால் தயவு செய்து உண்மையாக இருக்கணும் ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள். அதனால் அந்த இது இருக்கணும். அது இது பண்ணி வர சொல்ல தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் நமது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் என்று வருகின்ற பொழுது இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்ற அடல் டிங்கரிங் லேப் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் தனியார் பள்ளிகளில் ஒரு பள்ளி கூட இல்லை. அந்த குறையை நமது சோழன் பள்ளி நிறைவு செய்திருக்கின்றது. இது ஏன் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு வர சொல்ல நம்மிடம் இருக்கின்ற நம்பகத்தன்மை மெயினாக அதுதான் வேணும். அதுக்கு நம்பகத்தன்மை என்று வருகின்ற பொழுது இப்பணியை இவங்ககிட்ட கொடுத்தா சரியாக செய்வாங்களா, நாம் என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறோம், ஸோ நம்முடைய அந்த ஃபீட்பேக்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம குழந்தைங்க அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது, இந்த ஐசருக்கு கேம்பஸுக்கு போயிட்டு வந்தது, பூனேயில் இருக்கிற ஐசரோட டைப் வச்சு இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்கிறது, ப்ளஸ் நம்முடைய ஓன் ஃபண்டில் ஏறக்குறைய ஒரு வருஷத்துக்கு 11,55,000 ரூபா கொடுத்து இந்த அகஸ்தியா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷனோட இங்கே சயின்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் சென்டரை நம்ம வச்சு ஓன் ஃபண்டில் நம்ம நடத்திட்டுருக்குறோம். ஆகையினால இது போல் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு கொடுத்தா இந்த திட்டம் சிறப்பாக நடைபெறும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நமக்கு இந்த திட்டத்தை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். இந்த திட்டத்தில் முழு நிதி மத்திய அரசு தான் கொடுத்துருக்கு. ஏறக்குறைய 20 லட்சம் ரூபாய் இதுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணியிருக்கு. அந்த நிதியை கொண்டு இந்த லேப் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த லேபனுடைய நோக்கம் என்னன்னா சார் சொல்லிட்டார். இதில் 2 ஜெம்மான நபர்களை நாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். மேடம் என்ன பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள், த எவரி டீச்சர் இஸ் எ செகண்ட் பேரண்ட் அண்ட் எவரி பேரண்ட் அஸ் எ டீச்சர்ஸ். ஸோ நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறீங்களோ அதே தான் உங்கள்கிட்ட படிக்கிற எல்லா குழந்தையும் உங்கள் குழந்தைங்க தான். இந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற அத்தனை குழந்தைகளும் நம் குழந்தைகளே. நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான பாகுபாடோ வித்தியாசமோ இருக்கக்கூடாது. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம குழந்தைங்களோட ஒருபடி அந்த குழந்தைங்க மேலே இருக்கணும்னு நினைக்கணும் உண்மையான ஆசிரியர்கள். ஆகையினால அந்த நல்ல கருத்து. அப்புறம் சார் அழகாக ஒரு விளக்கம், வாட் இஸ் த டிங்கரிங் லேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நல்ல அழகாக எங்கே நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் அது சால்வ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, டிங்கர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அது என்ன, அந்த பழுதை நீக்குதல். இந்த சமுதாயத்தில் என்னென்ன பழுது இருக்கின்றதோ அவற்றை எப்படி நீக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சரி செய்யக்கூடிய வகையில் அந்த மாணவர்களை, இளைய சமுதாயத்தை நாம் தயார்படுத்த வேண்டும். இந்த ரிசர்ச் ஸ்கில்லும் இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்லும் எதிர்கால சமுதாயத்தில் என்னென்ன சவால்கள் வருகின்றதோ, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் போன்ற பல்வேறு சவால்கள் என்னென்ன இருக்குதோ அத்தனை சவால்களையும் சரி செய்கின்ற ஒரு திறமையை இந்த குழந்தைகளுக்கு உருவாக்க வேண்டும். அதனால்தான் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அழகாக அதுக்கு நல்ல பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு சில விஷயம் நம்ம இங்கே சொல்லக்கூடாது. வாஜ்பாய் சார் இந்த மாதிரி அட்டல் டிங்கரிங் லேப் அவருடைய பேர். உண்மையிலேயே அவர் நல்ல ஒரு திறமைசாலி. எப்படி அவர் திறமைசாலி சொல்லணும்னா, ஒரு நேரத்தில் நம்ம பாராளுமன்றத்தை பார்க்குறதுக்கு பிரிட்டிஷில் இருந்து இங்கிலாண்டில் இருந்து ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க. அந்த டீம் நம்ம பாராளுமன்றம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க வர்றாங்க. பார்க்க வர சொல்ல நேரு பீரியடில் யாரை பேச வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தவிச்சிட்ருக்காங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம். அப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சி வர சொல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவர் நேருக்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, ஐயா இவங்க முன்னிலையில் யார் பேச வைக்க தெரியலையே அப்படின்ட்டு. அவர் என்ன சொன்னார், வாஜ்பாய் இருக்கல்ல பேச சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வாஜ்பாய் தேடுறாங்க,
இன்றைக்கி இப்போ 4 மணியிலேருந்து நாளைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு பேசணும். நைட்டு ஃபுல்லாக தேடுறாங்க, அவர் கிடைக்கவே இல்லை. தேடி தேடி பார்க்குறாங்க, எங்கேயுமே கிடைக்கல. நேருக்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, சார் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியாது. அது எப்போவுமே தவறானதை நம்ம தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கூடாது. அவர்கிட்ட இருக்கிற திறமை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? இந்த உதாரணம் சொல்லிட்டு சார் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கக்கூடாது. அவர் தேடி தேடி பார்க்குறாங்க, கிடைக்கல. காலையில் 8 மணிக்கு போய் சொல்கிறாங்க, சார் இப்போ நேருக்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, நாங்கள் எங்கெங்கேயோ தேடினோம், வாஜ்பாய் கிடைக்கவே இல்லை. எங்கெல்லாம் தேடினீங்க? அவர் வீட்டில் தேடினோம், ஆஃபீஸில் தேடினோம், இந்த இதில் தேடினோம். அங்கெல்லாம் தேட வேணாம், எங்கேயாவது பிளாட்ஃபார்மில் போய் தேடி பாருங்கள், இருப்பார் அப்படின்னு. கரெக்டாக போனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் விழுந்து கிடக்கிறார். அப்புறம் போய் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கார், அவர் தலைமையில் 4 தண்ணி கொட்டி தூக்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டார். போய் அவர் மேலே தலைமையில் தண்ணி கொட்டி தூக்கிட்டு வந்த விடுறாங்க. அவர் பேசுகிறாரு பாருங்க. அவர் பேசின பேச்சு பார்த்து அவங்க வந்தவங்க வசந்துட்டாங்க. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த நிலைமையில் கூட அவருடைய திறமையை நிரூபிக்கின்ற திறமை அவர்கிட்ட இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறேன், திறமை நம்மக்கிட்ட இருந்தால், நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தாலும் சரி, கோபுரத்தில் இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் நமக்கான மரியாதை தானாக தேடி வரும். அதனால் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு திறனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை விட, அதற்கு முன் அத்தகுதி, அந்த திறமை நம்மிடம் இருக்கின்றது என்பதை ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்து நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த டீச்சர் இஸ் எ லைஃப் லாங் லேர்னர். எப்போ பார்த்தாலும் இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதே போன்று நமது கல்வி என்று வருகின்ற பொழுது, இப்போ சார் சொன்னார், நல்ல அழகாக நல்ல விளக்கம் சொன்னார். நல்ல மார்க் எடுக்கிறத மட்டும் கல்வி இல்லை. மதிப்பெண் என்பது புரிந்தோ புரியாமலையோ, தெரிந்தோ தெரியாமையோ மனப்பாடம் பண்ணி படித்து அந்த நேரத்துக்கு இல்லை பை லக்கு நம்ம ஒரு 4 யூனிட் படிச்சுட்டு போயிருப்போம், ஏதோ படிச்சுட்டு போயிருப்போம், நம்ம லக்கு அதுவே கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்திருக்கோம். அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டில் அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் எழுதி நல்ல மார்க் வந்துட்டுருக்கோம். அப்போ அது உண்மையான திறமையா? கண்டிப்பாக அது திறமை இல்லை. ஒரு திறமை என்று சொன்னால் எந்த சூழ்நிலையும், எப்பேற்பட்ட இடத்துலையும், எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம நின்று அதை சமாளிக்கக்கூடிய, அதை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய, அதை பற்றி தெளிவுபடுத்தக்கூடிய, இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பிரச்சனை என்று வருகின்ற பொழுது அவர் எதற்காக வந்தது, எப்படி வந்தது, அவற்றை சரி செய்வதற்கான வழி என்ன என்பதை நாம் எப்பொழுது ஒரு திடமாக அதற்கு உரிய தீர்வை கூறுகின்றோமோ அப்போதான் நம்மகிட்ட திறமை இருக்கு. அதனால் ஆசிரியர்கள்லாம் திறமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த திறமையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த திறமையை நமது மாணவர்களுக்கு, ஏன் சொன்னால் இந்த வருகின்ற சூழ்நிலை என்று வருகின்ற பொழுது திறமையான மாணவர்கள் இருந்தால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சவால்களை மீண்டு அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தையும் நமது நாட்டையும் அவர்களால் காப்பாற்ற முடியும், அவர்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து நாம் எல்லாம் ஆசிரியர்கள் அந்த ஆசிரியர் பணிக்கான உரிய வழிவகைகளை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நமது திறமைகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உதாரணம் தான் இவங்க 2 பேர். எப்படி உதாரணம்னா, இப்போ சாரே சொல்லிட்டார் பாருங்க, சாருடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க. அதாவது சார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். அந்த ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி, பயன் விதி, 3 விதி நம்ம எதில் சப்ஜெக்டில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யார் அது சொல்லியிருக்கா? தாண்டைக்கனுடைய சரியா? அந்த 3 விதி. அதுக்கப்புறம் அவருடைய, எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது, சார் தான் சொன்னார், அவர் சொன்னது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அவருடைய அந்த 3 விதியும் அடுத்து ஒருத்தர் அதை தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். அந்த தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு மாஸ்லோ, அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு. அப்போது இப்போ நம்ம மாதிரி ஆசிரியர் இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம்? அந்த மாணவன், நான் கண்டுபிடிச்சது என் ஸ்டூடெண்ட் தப்புன்னு சொன்னேன், எந்த ஆசிரியராக இருந்தாலும் கோபம் வரும். அவர் தாண்டை கிட்ட கேட்க சொல்ல, இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட், என்னை விட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை நான் திறமையாக உருவாக்கி இருக்கிறேன், அதை நினச்சி நான் பெருமைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டேன். சரியா? அதனால நம்மளை விட ஒரு பெட்டர், ஒரு நல்ல கருத்து மாணவன் சொன்னால் அதை நம்ம வரவேற்கணும், அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். நாம் நம்மளை ஏதோ இன்சல்ட், நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், ஆஸ் ஏ ஹியூமனாக பார்க்க சொல்ல நம்மளை அவன் ஒரு இது பண்ணிட்டான், இன்சல்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம். அது கிடையாது. ஆசிரியர்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது. இல்லை இல்லை
அதனால் அது போன்ற ஒரு மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். இப்போ பாருங்கள், சார் வந்து இங்கே உட்கார்றாரு அந்த பக்கம். இவனுக்கு இப்போ நான் அடுத்து என்னுடைய இப்போ இதுவரை நான் பேசுனது பொதுவானது. ஸோ அடுத்து வருகின்ற பொழுது நான் வந்து பிஹெச்டி ரொம்ப நாள் கனவு எனக்கு. ரொம்ப நாள் எங்கெங்கேயோ ட்ரை பண்ண போய் திராவிடன் யூனிவர்சிட்டியில் போட்டு 10 வருஷம் அதை கூட போராடி இந்த யூனிவர்சிட்டியே வேணான்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கு அடுத்து எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஒரு வருஷம் நல்ல ஒரு ஆர்வமாக போன பரீட்சை என்னென்னவோ பண்ண, எல்லா ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடு பண்ண, கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்போ என்னென்னவோ செஞ்சேன், எல்லாமே கைடு சப்மிட் பண்ணேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அப்படி தான் நடக்கும். அது நிறைய விஷயம் என்னுடைய லைஃப்பில் இது ஒரு லெசனாக கூட நான் எடுத்துக்கலாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னுடைய கைடு வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டார், பாஸ்ட் அவே. ஸோ இது தெரியாமல் நான் 2 வருஷம் அவர் ஃபாரின் போயிருக்கார், ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்காரு, வந்துருவாருன்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் தெரிஞ்சது அவர் இல்லைன்றது. அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் கைட்ஷிப் போகிறேன். ஆஸ் பர் நியூ ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் யூஜிசி யாருக்கிட்ட வேக்கண்ட் இல்லை. கைடு மாற்றன்னா யாருக்கிட்டாவது வேக்கண்ட் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். பட் யாருக்கிட்டமே வேக்கண்ட் இல்லை. வேக்கண்ட் வரும்னு 1 இயர் வச்சுருந்தா எனக்கு கொடுத்த 4 வருஷம் எக்ஸீட் ஆகி போச்சு. யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச்சுக்கான எந்த ஒர்க்கும் பண்ணல, உன்னுடைய அட்மிஷன் வந்து கேன்சல் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணுற நிலைமைக்கு போயிடுச்சு. போயிட்டு பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் ஒரு சார் ஏடி சார் நவகர் சார், நம்ம ஃபார்மர் பிரின்சிபல் ரைட், அவர் தான் சொன்னார், இல்லை சார் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் இதை பண்ணிக்கலாம், கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் எங்கே சார்? இல்லை சார் இருக்குன்னு போயிட்டு அப்புறம் போய் சாரு கண்டுபிடிச்சி இதில் சாருக்கிட்ட, ஏன்னா அவருக்கு அப்போ தான் ஒரு வேக்கண்ட் வருது. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு இது வாங்கி வில்லிங்னஸ் வாங்கி திருப்பி யூனிவர்சிட்டியில் சப்மிட் பண்ணி திருப்பி அதில் ஒரு போராட்டமாக இதை பண்ணி திருப்பி அந்த அட்மிஷன் ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறம் சொல்ல தான் தெரிஞ்சுது கடவுள் ஏன் நமக்கு இந்த சோதனை எல்லாம் கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் இது போன்ற நல்லவர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இது செகண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக கூட நான் எடுத்துப்பேன். ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எனக்கு வேலை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் கிடைச்சிது. டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பட்டுக்கோட்டை அழகிரி டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வெள்ளூரில், அதில் தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு 2 வருஷம் வேலை செஞ்சு இதே தான் கூப்பிட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணேன். ஜிஎம் எம்டி எல்லாம் கூப்பிட்டு 1 இயர்லேயே என்னை பாராட்டி நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ விருதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. பண்ணிவிட்டு என்னை எப்படியாவது அங்கே ரீடைன் பண்ணுன்ற மாதிரி ப்ரொப்போசல்லாம் அனுப்பிவிட்டாங்க எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணுன்ட்டு. அங்கே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் 240 days அந்த ஒர்க்கிங் டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் தான் கன்ஃபார்ம் வரும். ஸோ ப்ரொப்போசல்லாம் எனக்கு அனுப்பி விட்டாங்க. எம்டி கூப்பிட்டு, ஜென்ரலாக பாரு நான் ஒரு எம்ப்ளாயாக ஒரு பேசிக் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒரு செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறேன். எம்டி ஜிஎம் கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஏப்பா நீ நல்லா ஒர்க் பண்ணுற, உங்கள் ஏஎம்லேருந்து எல்லாருமே உன்னை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்காங்க, நீ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கணும், உனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ப்ரொப்போசல் அனுப்பிட்டோம், கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு, இன்னும் 1 வீக்கில் வந்து உனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும், நீ இங்கேயே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டுருக்காங்க. சந்தோஷமாக நானும் இது வந்து இந்த ஆர்டர் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகணும். வீட்டுக்கு வராமல் 3 நாள் வெள்ளூர்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டேன். வெள்ளூர்லேயே ஸ்டே பண்ணால் கரெக்டாக 3ஆவது நாள் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆருடைய ஃபோட்டோ வச்சுட்டு ஜனங்கள்லாம் அழுதுட்டுருக்கு. தூங்கி எழுந்து வெள்ளூரில் பிஏடிசி குவார்ட்டர்ஸில் வந்து தூங்கி எழுந்து பார்க்குறோம். எல்லாம் கது தட்டி சிஎம் இறந்துட்டாருன்றாங்க. அப்போ என் பக்கத்தில் இருந்த சொல்லிட்டாரு, ஏப்பா இதுக்கப்புறம் உனக்கு டவுட்டு தான் அப்படின்ட்டாரு. பாருங்கள் எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவர் கவர்னருடைய பீரியடு வந்தது, அலெக்சாண்டர். அப்போ அவருடைய பீரியட் வந்தது. அவர் வந்தோடனே ஒரு டேஸ் போட்டார். இந்த சர்டன் டேஸ் போட்டு இதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கம்மி இருந்தால் கூட அவங்க டெர்மினேஷன். இப்போ நாங்கள்லாம் டெர்மினேஷன் கேட்டரில் வந்துட்டு அதோட வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படி அப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான். அதே நிலைமை தான் இந்த பிஹெச்டியில் வர சொல்லும். அப்புறம் அப்போ வந்து அதுதான் நினைக்கிறேன், கடவுளை எவ்வளோ திட்டியிருப்போம், எவ்வளோ பகைச்சு இது பண்ணியிருப்போம், எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். த காட் ஒன்லி நோஸ் ஃபார் தட் பீரியட். ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சட்டன் அரசு வேலைக்காகவே சுற்றினேன் 2 வருஷம் 3 வருஷம். இதோ வருது அதோ வருது, அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது, இப்படியே போச்சு.
சரி அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். இதே தான் நானும் ஒரு 700 300 சம்பளத்துக்கெல்லாம் கூட வேலை செஞ்சு எப்படியோ வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்த பிற்பாடு இங்கே வந்து இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் ஆரம்பித்து, இப்போ ஸ்கூல் ஆரம்பித்து, அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஆரம்பித்து எல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு சீனியாரிட்டி பேசிஸில் எனக்கு வந்து பிடி அசிஸ்டண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வருது. சரி அதையும் நம்ம வந்து விடக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணுன்ட்டு அது ஒரு 3 நாள் ரெஃப்ரெஷர் ட்ரைனிங் அதுக்கு போயிருந்தேன். போயிட்டு 3ஆவது நாள் வந்து அந்த இது பண்ணி பார்க்க சொல்ல தான் அப்போது இந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் இப்போ இது பண்ணி பார்க்க சொல்ல அப்போ இவங்க இருந்தாங்க, உமா மகேஸ்வரி மேடம். அவங்க என்னை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு ஒரு திட்டினாங்க, பாரு உங்ககிட்ட 100 பேர் ஒர்க் பண்ணுற, நீ ஏன்பா இதுக்கெல்லாம் வந்து நீ இது பண்ணியிருக்கிற, வேணாம் தயவு செஞ்சு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அட்வைஸ் கேட்டு அன்றைக்கே வந்துட்டேன். நான் என்ன சொன்னேன், இல்லை மேடம் நான் இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வரல, ஒரு பணி நம்மளை தேடி வந்ததுன்னா அதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 நாளாவது நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரலான்றதுக்காக தான் மேடம் வந்தேன். 3 நாள் நான் ஏதோ அட்டண்டன்ஸில் கையெழுத்து போட்டு இருந்துட்டேன், எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இது எதுக்கு சொல்லுவேன், நம்ம தேடி போக சொல்ல அந்த வேலை கிடைக்கல, நம்ம வேணான்னு நினைக்க சொல்ல அந்த வேலை கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் ஏதோ ஒரு நல்லதுக்கு தான் நடக்குது, ஆனால் நம்ம அந்த நேரத்துக்கு அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறோம். அதே போன்று இப்படி ஒரு சூழ்நிலை, இக்கட்டான சூழ்நிலை எனக்கு பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் வரலன்னா இதை போன்ற 2 முத்துக்களை உண்மையிலே சொன்னால் இந்த துறையில் இருக்கின்ற முத்துக்கள். ஏன்னா கைடுன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய பேர் நம்ம அதுதான் நினைப்போம். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கின்னு போனால் கூட திட்டுவாங்க 2 பேர், ஒரு ஸ்வீட் வாங்கின்னு போனால் திட்டுவாங்க, இது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி இது பண்ணுறீங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்க, அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உணவு முதல் அங்கே போயிட்டுனா சாப்பாடுலேருந்து ஒன்று சார் வாங்கிட்டு வந்துடும், மேடம் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. 2மே அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பிஹெச்டி ஒரு ஆய்வை நிறைவு செய்கிறேன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த ரியாலிட்டி வேணும். அந்த ரியாலிட்டி வந்து இங்கே இருக்கின்றது. இது போன்ற நல்லவர்கள் உங்களுக்கு பயிற்சி அளித்தால் அவர்களை பின்பற்றி, இப்போ நான் வந்து அவருடைய ஃபேன் ஆகிட்டேன், மேடம் ஆல்ரெடி இருக்காங்க. ஸோ இது போன்று இவர்களை போன்ற ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் அவர்களை பின்பற்றி வர வேண்டும். அவ்வாறு வருகின்ற பொழுது இப்போ எப்படி அவர் பின்னாடி நாங்கள் 2 பேரும் இங்கே, அவர் பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க, எத்தனையோ குடும்பங்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அவர்கள் இருவரும் மேடம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது வந்து தன்னலம் பாராது, எத்தனை குழந்தைகள் வந்து அவருங்க படிக்க வைக்கிறாங்கன்றது ஐ நோ லட் ஆஃப் திங்ஸ். நிறைய ஏழை குழந்தைகள் எத்தனை பேர் படிக்க வைக்கிறாங்க, ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. யாரெல்லாம் ரொம்ப உண்மையாகவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு முன் வந்து போய் உதவி செய்ய கொண்டு ஒரு தன்னலம் பாராது ஒரு மனிதர் என்று சொன்னார் மேடத்தை சொல்லி. ஸோ இது போன்ற ஒரு நல்லவர்கள் நீங்கள் வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை பின்பற்றி, அவர்களுக்கு பின்னால் 1000 பேர் இருந்தால் நாம் ஒரு 200 பேர் சேர்ந்து 1200 பேராக மாற வேண்டும். உங்களை பின்பற்றி இந்த சமுதாயம் இது போன்ற நல்லவர்களை பின்பற்றி வருகமேயானால் இந்த சமுதாயத்தில் பிரச்சனைகளோ பூசல்களோ எந்த விதமான ஒரு கான்ட்ரவர்ஷன்ஸ் எதுவுமே வராமல் அனைவருமே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி மனப்பன்மையோடு நல்ல திறமையானவர்களாக வருங்கால சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த லேபில் நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். நம்முடைய கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வில் இன்ட்ரடியூஸ் த AAA சிஸ்டம் இங்கே ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்கோம் சார். த டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் நாட் ஓன்லி இன் த கிளாஸ் ரூம், எனிவேர், எனி பிளேஸ், எனி டைம். AAA சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த சிஸ்டத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இதை பயன்படுத்திக்கணும். வகுப்பறையில் 7 மணி நேரம் 7 பீரியடு 6 பீரியடு மாணவர்களை நாம் உட்கார வைத்து கற்பித்தல் என்பது கஷ்டப்படுத்தி கொடுக்கின்ற கல்வி. அந்த கல்வி உண்மையான கல்வி அல்ல, அவை ஃபர்கெட் ஆகும். நம்ம மறதிக்கான தியரி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். எவையெல்லாம் மன நிறைவு அடையவில்லையோ, எவையெல்லாம் சந்தோஷம் இல்லாமல் படிக்கிறோமோ, எவெல்லாம் புரியாமல் படிக்கிறோமோ, அது எல்லாமே அடுத்த 24 ஹவர்ஸில் 70% வந்து ஃபர்கெட் ஆகிடும். we know that இல்லையா? ஸோ அதை எதெல்லாம் மறக்காமல் இருக்கும்? நம்ம படிக்கிறது வந்து மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தால் மறதி ஏற்படாது.
அவற்றை நம் செயலிலே கொண்டு வந்து விட்டால் மறதி ஏற்படாது. பாருங்கள், நம்ம சாப்பிட கற்றுக்குறோம், நடக்க கற்றுக்குறோம், சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்குறோம், வண்டி ஓட்ட கற்றுக்குறோம், இதெல்லாம் ஃபர்கெட் ஆகலை. நடைமுறையில் எவற்றை எல்லாம் கொண்டு வந்து விட்டோமோ அதெல்லாம் மறதி ஏற்படவில்லை. எதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்சி செய்கிறோமோ அதெல்லாம் மறதி இல்லை. எதெல்லாம் புரியாமல் செய்கிறோமோ, எதெல்லாம் கடமைக்காக செய்கிறோமோ, எதெல்லாம் அப்போது சூழ்நிலைக்காக செய்கிறோமோ அதெல்லாம் தான் மறந்துடுது. அந்த மறதி என்பதை மாணவர்களிடையே ஏற்படா வண்ணம் அவற்றை மடைமாற்றி அனைத்துமே அவர்களுக்கு புரிந்து நினைவில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கல்வியை, உண்மையான கல்வியை நாம் வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ அந்த மனமகிழ்வோடு மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் நடைபெற வேண்டும். அவற்றிற்கு இந்த அட்டல் டிங்கரிங், இப்போ அட்டல் டிங்கரிங் லேபில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், எல்லாமே அப்படியே அசம்பிள் செட்டு வாங்கி வச்சு அதை செட் பண்ணி போக வைக்கிறோம். ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் அது இல்லை, அது இருக்கணும். இப்போ ஆரம்பத்தில் நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், நாம் என்ன சிந்திக்கிறோமோ அந்த சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்து அந்த செயல் வடிவத்தை பிறரும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற வகையில் மெய்ப்பித்து காட்டக்கூடிய ஒரு திறன்களை ஆசிரியர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை பின்பற்றி உங்கள் மாணவர்களுக்கு உருவாக்க வேண்டும். இது போல் இப்போ 4 இது ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம அங்கே வச்சுருக்கிறோன்னா 40 ப்ராஜெக்ட் நாமளே உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவே. இப்போ அறிவியல் டீச்சர்ஸ் இப்போ டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேபில் இருக்கிறவரோட உண்மையான இப்போ ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம நடைமுறையில் டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த சிந்தனைகளை மனதில் கொண்டு அவற்றிற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்து அவற்றிற்கு ஏற்ற பல்வேறு உபகரணங்களை நாம உருவாக்க வேண்டும். அவற்றிற்கு முன்மாதிரியாக நமது பள்ளி திகழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We follow our advice and innovative thinking and do our best level, sir. And next I invite our student P. Kavin, 12th standard A section, to deliver the science pledge. A very good afternoon to all. I am very proud to take pledge in front of yours. Science pledge. As a science student, I will share my gained scientific knowledge to my country people. I will maintain discipline while learning science. I will keep my surroundings clean. I will protect environmental balance. I will do work hard to place our country in the first place in the fields of science and technology all over the world. Thank you. Thank you, Kavin. Next, I invite Mrs. B. Subhatra Devi, ma'am, deliver the teacher pledge. Good morning to one and all present here. In the 21st century, the overall world is pursuing with science and technology. Of course, our CHOLAN Metric Higher Secondary School is always keen on every updating through teaching. Beyond the curricula, we are updating technology, particularly in science. For example, visited to IISCR, Indian Institution of Science, Education and Research in Pune. Our school students visited the IISCR at first all over the school in Tamil Nadu. Visited Agastya Science Research Center at Kuppam in Andhra Pradesh. Visited IIT Science Exhibition in Chennai. Here, now I am going to explain about how our CHOLAN Matriculation Higher Secondary School is a wonderful platform to create, to explore, to innovate the students' knowledge into skill. As we know that our school is pioneering in making wonderful students. Come to the science department, what we are doing, how made our students.
At first selected for ATAL Tinkering Lab. ATAL Lab will be teach students essential of 21st century skills, which will help them in developing the professional and personal skills. Skill India is a need for us, and each step taken, the stream should be welcomed, and we should work in together for a making best India. We urge the students to make best use of this lab and wish all the success for the future endeavors. Now I take the pledge. Pledge of the science teacher. We teach pledge to people's attention and deepen the curiosity from the starting using on activity. Encourage people to approach science the way scientists do through careful and appropriate application. The scientists process to questions whether as the result of wondering about something. Drive people, inquire with why, what, and how questions. Help the people become scientifically literate so that they know and understand how science affects them and society. Encourage the people to explore on their own, especially for our learning. Help people, especially visual learners, achieve better and more accurate understanding of science content. Encourage people actively in making observation, collecting, analyzing, synthesizing information, and drawing in your conclusions. These skills transform the learning and work, place, and arena. We should raise the curiosity level of our students. We sure that we are providing and utilizing this wonderful ATAL Tinkering Lab for our young scientists to become an eminent citizen of our country. Our motto of teaching science will be for the students, by the students, and of the students. Thank you, sir. Thank you for this option. Thank you, ma'am. Now let us show the PPT presentation by our teachers, Mrs. R. Jinakumari and Ms. M. Kalpana on the topic of our school achievements. And finally, I invite to Mr. T. Dayalan sir, please come on to deliver vote of thanks. Honorable Chief Guest,
distinguished correspondent, respected principals, board directors, teachers, parents, and my dear students, good afternoon to all. I extend a really hearty vote of thanks to our honorable chief guest, Sri S. Arul Selvam sir, Chief Educational Officer, Kanchipuram, and Dr. E. Ram Ganesh sir, Professor, Department of Educational Technology, and Director, IECD, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, and Dr. S. Amuda ma'am, Assistant Professor, Department of Educational Technology, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, and Sri A. Yellappan sir, District Educational Officer, Kanchipuram, who spared time from your busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage the students. Your thoughts have enlightened and have shown a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinion today. A special mention to our distinguished correspondent sir for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing pillars of strength. Let me thank to our respected former principal, present principals for CHOLAN institution and Dorage CBSE school, and respected directors, professors, assistant professors, teachers, and non-teaching staff. You are the key to the success of this event. I would like to thank our technical arrangement team and our student for presenting science event. I would like to thank parents, media's operator, photographer, stage setting, lighting arrangement team, and housekeeping team, and others. Once again, I thank you, one and all. Thank you. National anthem. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அமைதியாக சமூக இடைவெளியை காத்து உணவு உண்ட பிறகு the sections is over. இந்த ஓரியன்டேஷன்ஸ் உங்களுடைய ட்ரைனிங் இன்னும் ஒரு டைமில் ஷெட்யூல் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு ட்ரைனிங் பிறகு வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு மதிய உணவு முடிந்தவுடன் அனைவரும் உங்களுடைய இல்லங்களுக்கு கிளம்பலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.